मारना चाहिए मारना चाहिए हेलो 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 सेफ ड्राइविंग मोड लीव योर माइक మాట్లాడేది हाय फ्रेंड्स హాయ్ ఫ్రెండ్స్ गुड मॉर्निंग ऑल చేశారా గుడ్ మార్నింగ్ मारी एल सुशीला सार गाड़ा लगा करे राधे पीएचडी टाइम on देना की भाई ना कुआरी अब फोन करे किया हो करली को जल्दी देख लगा अब एक ही भाई क्लास एक कनेक्ट है था अरे ये नाटी इरा ಅದು ಆಗ ಕೋಶಿಪ ಇವ
It is not a party of life. Friendship is a life with beautiful memories. Okay. ఒక్కొక్క క్లాస్ ఒక్కొక్క టైమింగ్ ఉంది. 10. Is this the good morning, sir? Is this the daily trend? Good morning to all. Good morning, sir. Madam, good morning, madam. Sir, good morning, sir. రోజు ఇట్లానే వస్తున్నారా? ఇప్పుడు ఇంకా 47 ఉన్నట్టున్నారు. 5 minutes లేట్ అవుతుంది మేడం. 5 minutes లో జాయిన్ అవుతా ఉంటారు. అదే కదా, ముందే జాయిన్ అవ్వాలి వాళ్ళు. 8:30కి మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకునేలాగా మీరు వచ్చి వెయిట్ చేయడం చేపిస్తున్నారు మిమ్మల్ని వాళ్ళు. అమ్మా పీజీసీఆర్ అదే పీజీసీఆర్టీస్ ఉన్నారు కదమ్మా, ఒకసారి మీ స్టూడెంట్స్ పీజీసీఆర్టీస్ ప్లీజ్ ఇన్స్ట్రక్ట్ యువర్ స్టూడెంట్స్ టు జాయిన్ ఆన్ టైమ్. పీజీసీఆర్టీస్ అందరూ ఓకేనమ్మా? విన్నారు అంటే అసలు పీజీసీఆర్టీస్ జాయిన్ అయ్యారా? మీరు లేట్ గా జాయిన్ అవుతారా? It's better if you start, sir. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఓకే మేడం. let them waste. స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మేడం. Okay, Every day fine. same thing, like 3-4 minutes వెయిట్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాం మేడం. అంతే సార్. 8:34. I'm going to start right now madam. Yes, it's sir. okay. Thank you, sir. Thank you so much. Right. Good morning, sir. Yeah, good morning. Good morning, Nana. Mute yourself. Good morning, sir. Yes. So let me mute everybody. Mute all. Yeah, muted everybody. So yeah, good morning to all. So let me start. We left yesterday few problems, right? So we're gonna start today. Right. Yeah, as you guys know that yesterday we left, we were doing actually previous questions, previous MSET questions. So let me read the problem again, third problem. I think we completed 4, right? So let me go through again this problem. So ఒక ప్రాథమిక తీగ చుట్ట గౌణ తీగ చుట్టాలను దగ్గరగా ఉంచి పెట్టాం. So when you are keeping the two coils together, what is going to happen? Induction, right? So that you are going to measure it. So ఇక్కడ ఏం చేసామంటే
ఒక ప్రాథమిక తీగ చుట్ట సెకండరీ కాయిల్ ప్రైమరీ కాయిల్ ని దగ్గరగా తీసుకొచ్చాము. అప్పుడు వాట్ వి అబ్జర్వ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ అబౌట్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో ఎంత 25 ఆంపియర్స్ పెట్టాం. సో ఇండక్షన్ ఈజ్ హౌ మచ్ 92 times 10 to the power of -6 అయితే గౌణ తీగ చుట్టలో బలం ఎంత? సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద EMF, right? So EMF is as we know that M di by dt, right? Which is actually M is the mutual induction, which is given M is given here. M ichadu ikkada. So adi 92 into 10 power -6, and again you have di undi. The current is given, so 25. And how much current actually? So the current is 25 ampere per millisecond. So you have to substitute here. Milliseconds ఎంతనన్నా 10 to the power of -3 ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వచ్చిందన్నా 2013 లో వచ్చింది. సో వెరీ సింపుల్, యూ గోనా క్యాన్సల్ దిస్, సో యూ కెన్ క్యాన్సల్ దిస్ 10 power -3 here. You gonna get 10 power -3, right? Is it clear? So then what we have here? So you have to multiply 92 into 25. You're gonna get something like 23 I think 100, 2300. So 2300 when you multiply with this factor, you're gonna get 2.39. Okay, I think we have done this yesterday, so I don't need to spend much time on it. So moving into the next problem. Okay, so this is I think this is also we have done. So let me quickly go through again, right? So here oka 2 ohm nirodham gala oka teega chuttalo kalamto paatu is given, ante flux is given beta. So ee samikaranamlo t is equal 0.125 second la vadda is asking what is the change of current. So current is manam kanukovala, vidyut pravaham kanukovala. So flux relation is already given that, right? Pi is given. So you have to calculate from this EMF. So EMF can be calculated from the flux is d phi by dt, right? So minus d phi by dt. So minus d phi by dt. So when I do the... Sorry, cheppiru. Yeah? Cheppiru. Cheppina kada? Okay. I don't need to repeat, right? Can I move to next problem? Yes, sir. Very good. So this one also, I think I have finished, right? How about this Sorry, question? problem kuda solenoid lone gala. Sir, ini kuda Oh, very good, very good. Thank you. How about this is also over, I think. ఇది కూడా Okay, I'm gonna go very quickly. ఇది చెప్పిండ్రు సార్. This is also ఇది over, కూడా right? చెప్పిండ్రు. Oh, very good. ఇది కూడా I think, oh, no, we have started even this. Oh, sorry. Oh, this is right. Chapter అయిపోయింది. Okay. Sorry. Yeah. And I think we have completed entire this chapter and moving. Chapter 3 problems కూడా అయిపోయినాయి సార్. 4 అయిపోయింది. సార్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అన్నారు. Yes. How about this one? This is also over, right? One galvanometer split. ఇది అయిపోయింది సార్. Yeah, I think this is what have to do. Yes. Yes, sir. Yeah, this is 2011 actually. 2011 లో మెడికల్ ఎంట్రన్స్ లో అడిగాడు. అంటే బైపీసీ వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఇది. ఓకే, సో ఏమి ఇచ్చాడంటే ఒక విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కొలిచే గాల్వానోమీటర్ సెన్సిటివిటీ ఈస్ గివెన్. సో సెన్సిటివిటీ ఎంత ఇచ్చాడంటే 10 ohms పెట్టాడు. ఒక షంట్ నిరోధాన్ని ఉపయోగించి మనం ఏం చేసాము, అమ్మీటర్ గా మార్చుతున్నప్పుడు షంట్ నిరోధాన్ని ఉపయోగించి 1/40కి తగ్గించారు. అయితే గాల్వానోమీటర్ నిరోధం ఎంత? ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఏమో షంట్ నిరోధం అడిగాడు. ఓకే, ఇప్పుడు గాల్వానోమీటర్ నిరోధం అడుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎంత తగ్గించాడంటే విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే IG by I is given అన్న. IG by I is given as ఎంత ఇచ్చిందంటే 1/40 ఇచ్చింది బెట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 1/40. ఎందుకంటే ఇప్పుడు విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని అది దాని యొక్క సెన్సిటివిటీ మనకి ఎంత నుంచి ఎంతకు వచ్చిందంటే 1/40 నుంచి తగ్గించాడంటే ఇప్పుడు మనకు IG by I is equal to 1/40.
అప్పుడు మనకి ఇంకా ఎస్ ఇచ్చిండు. ఎస్ ఎంత ఇచ్చిండు? షంట్ నిరోధం ఎంత ఇచ్చిండు? షంట్ నిరోధము 10 ఇచ్చాడు. 10 షంట్ నిరోధం 10 is given as 10. So 10 10. by 10 plus G. So when you compare these two equations, you're gonna get actually 390 వస్తుంది. 390 సింప్లిఫై ohms. చేయాలి. 390 ohms వస్తుంది. You have to do it at home. Okay, I have to speed up now. కొంచెం తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలి. సింప్లిఫై మీరు చేసుకోండి ఇంటికి. ఓకే ఓకే సార్. రైట్, మూవింగ్ into next problem. పెన్ను Sir, Ashwin sir, can you mute everybody? Ashwin sir, please mute sir. So, yeah. ఏకరీత అయస్కాంత క్షేత్రం B కి లంబంగా ఒక ఎలక్ట్రాను ఇంత వేగంతో వెళ్తుంది బేట. ఎంత వేగంతో అంటే 10 to the power of 8 మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో చెల్లిస్తుంది. హఠాత్తుగా అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత విలువ ఏమంటుందంటే B/2 కి తగ్గిస్తే, ఒకవేళ B ఉండేది బేట ఫస్ట్ ఇట్ వాస్ దేర్ B, నౌ ఇట్ చేంజ్ ఇంటూ B/2. ఓకే, సో దే డిక్రీజ్ బై 2, ది B/2. అయితే పథ వ్యాసార్థం ఎంత? పథ వ్యాసార్థం బేట అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఒక క్షేత్రంలోని అయస్కాంత క్షేత్రంలో దిశకు లంబంగా వెళ్తూ ఉంటే మనకు ఏమైతుంది? సర్పిలాకార ఆకృతి వెళ్తుంటాయి కదా, అంటే అప్పుడు mv²/r = qvb బేట. సో ఇక్కడ r వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ మనకు తెలిసింది, mv/qb ఫార్ములా మనకు వి ఆల్రెడీ నో దట్, రైట్? సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, r అనేది B కి ఎలా ఉంది? విలోమ అనుపాతంలో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమంటుండంటే వ్యాసార్థం ఏమవుతుంది? వేగంలో మార్పు లేదంటుండు. వేగం ఎంత అంటుండు? 10 to the power of 8 మీటర్ పర్ సెకండ్. బీని తగ్గిస్తే, బీని B/2 అయితే ఏమవుతుంది? అప్పుడు వ్యాసార్థము 2 times, మొత్తానికి ఎంత అవుతుంది? 2 times అవుతుంది బెట్ట. ఇప్పుడు ట్వైస్, రెట్టింపు అవుతుంది. వ్యాసార్థాన్ని సగానికి తగ్గిస్తే ఈ by2 అవుతుంది. by2 B/2, ఈ 2 పైకి వెళ్తుంది. సో 2mv/qb అవుతుంది, అంటే ట్వైస్ అవుతుంది. అంటే వ్యాసార్థాన్ని తగ్గించిన, ఆవేశాన్ని తగ్గించిన మనకేమవుతుంది? అది న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? ఒకవేళ వేగాన్ని రెట్టింపు చేస్తే కూడా వ్యాసార్థం మారుతుంది. అర్థమైందా? ఈ సర్పిలాకార ఆకృతి దేని మీద ఆధారపడుతుందంటే అక్కడ ఉంచినటువంటి ఆవేశం, ఎటువంటి ఆవేశము, ఎటువంటి క్షేత్రము, దాని ద్రవ్యరాశి, దాని యొక్క వేగం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ క్షేత్రాన్ని సగానికి తగ్గించింది కాబట్టి అప్పుడు వ్యాసార్థము 2 రెట్లే అవుతుంది. 2 సెంటీమీటర్లతో సర్పిలాకారం ఉన్నది ఇట్ బికమ్స్ 4 అవుతుంది నాన్న. ఓకే, రైట్. సో నౌ మూవింగ్ ఇన్ టు ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నాన్న. రైట్, సో ఇంకొక ప్రాబ్లం నానా, m ద్రవ్యరాశి. సో ద మాస్ ఇస్ గివెన్ m ద్రవ్యరాశి, రైట్? q ఆవేశం గల ఒక కణాన్ని B ప్రేరణ గల ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో, B అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఎంత? m ద్రవ్యరాశి గల కణము q ఆవేశం బెట ఉంచినప్పుడు r వ్యాసార్థము గల వృత్తాకార పథకంలో v వేగంతో, r వ్యాసార్థము v వేగంతో చలిస్తుంది అనుకున్నాడు బెట. ఇది ప్రాబ్లం. B అనే క్షేత్రంలో m అనే ద్రవ్యరాశి, q అనే ఆవేశము, r అనే వ్యాసార్థంతో v అనే వేగంలో వెళ్తుంది వృత్తాకార పథంలో. కణము ఒక పూర్తి చక్రం పూర్తి చేసినప్పుడు, కణము మొత్తం ఒక చక్రం పూర్తి చక్రంలో కణము ఒక పూర్తి చక్రం పూర్తి చేసినప్పుడు ఈ క్షేత్రం వల్ల జరిగిన పని ఎంత అన్నాడు బెట. జరిగిన పని ఎంత అన్నాడు. సింపుల్ ప్రాబ్లం. పని = F × V బెట. మనకు తెలుసు కదా ఇది. బలము పని బలం ఇంటూ వేగం. సో దీంట్లో ఏంటంటే బిందు లబ్ధం ఏమి ఇస్తుంది అంటే FV cos θ అవుతుంది.
ఎఫ్వి కాస్ టీటా అవుతుంది. సో అప్పుడు టీటా ఇక్కడ ఏంటంటే మన క్షేత్రం ఇలా ఉంటే దానికి లంబంగా కణం పోతుంది. టీటా ఈ విధంగా అంటే క్షేత్ర దిశకి లంబంగా వెళ్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఎంత 90 ఇక్కడ ఇది కాస్ 90 అనేది 0 అవుతుంది కాబట్టి పని ఎంత 0 అవుతుంది. 0 అవుతుంది, జరిగిన పని 0 అవుతుంది. 0 ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా సింపుల్ గా ఇది బైపీసీ లెవెల్ క్వశ్చన్ ఫార్ములా కొంచెం గుర్తుంచుకుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెళ్తే మూవింగ్ ఇంటూ another problem which is also very easy. Mute yourself. I mentioned it right, sir. Ashwin sir, can you mute? Yes sir, doing it. Right, can you hear my voice? Yes sir. Okay, right sir. So moving into another problem. సమాన ద్రవ్యరాశులు అంటే రెండు ఆవేశాలు తీసుకున్నాడు, వాటి ద్రవ్యరాశులు ఏంటి, ఎమ్ములు సేమ్ అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లే అనుకుందాం. అటువంటి వాటికి రెండు సమాన ద్రవ్యరాశి గల ఆవేశాల నిష్పత్తి ఇచ్చింది బేట. వాటి ద్రవ్యరాశులు మాత్రం సమానము, ఆవేశాలు మాత్రం ఒకటేమో ఈ ఇంకొకటి 2e, రెండు ఆవేశాలు ఇచ్చిండు. కలిగినటువంటి రెండు అయాన్లు ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో పెట్టిండు. ఒక బి అనే అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినప్పుడు లంబంగా, ఇందాక చెప్పాను కదా లంబంగా, వాటి వేగాల నిష్పత్తి ఎంత, ఒకటేమో 2v ఇంకొకటి 3v, 2:3 నాన్న. వేగాల నిష్పత్తి ఇంత అయితే ఆ రెండు అయాన్లు చెలించే వృత్తాకార పథాల వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి ఎంత? ఇక్కడ ఏముంది బేట, మనకు ఆవేశాల నిష్పత్తి ఇచ్చిండు, వేగాల నిష్పత్తి ఇచ్చిండు. సో ఈజీ. సో ఇక్కడ మనకు ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆవేశం q అండ్ వెలాసిటీ v. వెలాసిటీకి ఏమో అనులోమానుపాతము, ఆవేశానికి ఏమో విలోమానుపాతం. దాన్ని నేను రెండుటికి అనువర్తింప చేసినట్టయితే when I apply for both cases r1/r2 is equal to q2/q1 బేట. ఇది ఎందుకంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది, అంటే ఇది న్యూమరేటర్ ఉంది, ఇది డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 2 రాస్తే ఇక్కడ 2 1 అవుతుంది. r1/r2 is equal to q2/q1. వేగానికి వచ్చినట్టు అయితే సేమ్ ఇది న్యూమరేటర్ లే ఉంది, ఇది న్యూమరేటర్ లే ఉంది కాబట్టి v1/v2, రైట్? సో నౌ లెట్ us apply here. q2/q1 how much? q2 అంటే 2, q1 అంటే 1, సో 2e/1e, సో 2/1. ఓకే, e క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. v1/v2 అంటే 2/3, రైట్? 2/3. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది బెట? 4:3. 4:3 is the answer. A option, right one. Right. Thank you. Right. So still మనకు strength 95 ఏ ఉంది. Okay. So moving into another problem. ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ నానా. లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఐ గెస్. Yeah, this is the another. You can able to do it. Just copy and do it. ఒక ప్రోటాన్ ఒక ఆల్ఫా కణము ఒకే వేగంతో చెలిస్తున్నాయి. ఇక్కడ లాజిక్స్ మాత్రం నేర్చుకోవాలి మీరు. ఒక ప్రోటాన్ p రాసుకోవాలా, ఒక ఆల్ఫా కణం అంటే హీలియం 24 అంటే వాటి ద్రవ్యరాశాలు ఎట్లుంటాయి, ఇది 1 ఉంటే ఇది 4 ఉంటుంది. ఒకే ఒక ప్రోటాన్ ఒక ఆల్ఫా కణం ఒకే వేగం, రెండు కూడా వేగాలు సమానం. నేను ఎట్లా రాస్తున్నానో గుర్తుంచుకోండి, ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా ఆలోచించాలా. సో ఒకే వేగం అన్నాడు కాబట్టి v అంతే, ద్రవ్యరాశులు మాత్రం 1:4 ఉంది. వాటి చలన తలానికి లంబంగా వెళ్తున్నాయి. క్షేత్రానికి ఇది క్షేత్రం అనుకుంటే వాటి లంబంగా వెళ్తుంది అంటే అప్పుడు బలం పనిచేస్తుంది. సో ప్రోటాను ఆల్ఫా కణము వృత్తాకార పథక వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి వెరీ ఈజీ కాబట్టి ద్రవ్యరాశులు మాత్రమే వేరున్నాను ఇక్కడ. సో r1/r2 ద్రవ్యరాశికి
అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. m1/m2 1:4. వెరీ ఈజీ. అంటే ఎట్లా నన్ను అడుగుతున్నాడు ప్రాబ్లము ఈ ఫార్ములా మీద డెఫినెట్ గా వస్తుంది. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ నాన్న. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గో ఫాస్ట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. So moving into another chapter, Pravaha Vidyut. Okay, so we completed successfully moving charges. Then the other one is magnetism and matter, current, electricity. Right. So, yeah, what happened? This screen sharing. Yes. So now let us move. Beginning. Right, beta. So yeah, again we are now in the end chapter lo unnam nana. So we are in the chapter. Okay, let me post. Yeah, okay. So Pravaha Vidyut nana. Pravaha Vidyut anagane meeku ikkada kanipistundi. So what is the current electricity? So current electricity means, so when we talk about the current electricity, definitely you should know that the charges are moving, right? The charges are moving. So, but here you should point out, how do we know whether they are moving or not? If they don't move, you don't have the bulb blow. The bulb doesn't blow, right? Manaku bulb పెట్టాము ఇక్కడ. ఏమేం పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఒకటేమో బ్యాటరీ పెట్టాము, రైట్? ఒకటి బల్బ్ పెట్టాము, రైట్? సో ఇంకొకటి ఇక్కడ నిరోధం కూడా పెట్టొచ్చు, రెసిస్టెన్స్ కూడా. బట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది మనకు బ్యాటరీ పాజిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఉంది, రైట్? సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఎక్కడి నుంచి? నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ నుంచి ఇలా వస్తా ఉన్నాయి. సో ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద కరెంట్, రైట్? ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద కరెంట్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ల చలనం లేకపోతే మనకు కరెంట్ రాదు. అది వస్తుంది కానీ ఎలాంటి కరెంట్ వస్తుంది? స్థిర విద్యుత్ వస్తుంది, స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది. రబ్ చేయడం వల్ల వాటి వల్ల వస్తుంది. మేఘాలలో రాపిడి వలన అలాంటి వచ్చే స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇక్కడ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుందంటే, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రవాహ విద్యుత్ అక్కడే ఉంటుంది మనకు. అంటే ప్రవాహము అంటే ఫ్లో, ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్లు ఫ్లో అవ్వడం వల్ల మాత్రమే మనకు వచ్చే విద్యుత్ని కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ప్రవాహ విద్యుత్ అంటారు. సో ఇందులో మనకు ఎలక్ట్రాన్లు ఏమో ఒక దిశలో వెళ్తుంటాయి, ఇంకొక దిశలోనేమో కరెంట్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందనా, ద ఫ్లో ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద అపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఎలక్ట్రాన్లు చలించే దిశకు ఎప్పుడు కూడా విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ ఏ దిశలో ఉంటుంది? వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది. ఏ దిశలో అయితే ఎలక్ట్రాన్లు వెళ్తాయో దానికి వ్యతిరేక దిశలో మనకు విద్యుత్ ప్రవాహము ఉంటుంది. సో ఈ స్విచ్ ఇక్కడ పెడతాం, స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలన్నా ఆన్ చేయాలని ఇక్కడ పెడతాం కాబట్టి ఆ స్విచ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ జస్ట్ స్టాప్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఈ కనెక్షన్ మనకు తీసివేస్తుంది కంప్లీట్ గా. ఈ కనెక్షన్ ఆఫ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్లు ఇక్కడ సర్క్యూట్ కంప్లీట్ చేయవు. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్లు మనకు క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ని బ్రేక్ చేస్తున్నావో, సో యు ఆర్ బ్రేకింగ్ ద సర్క్యూట్. సో ఇన్ దట్ కేస్ కరెంట్ డస్ నాట్ ఫ్లో, కరెంట్ ప్రవాహము ఉండదు. కాబట్టి మనకు అక్కడ ప్రవాహము, ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహం ఆఫ్ చేసిన కూడా బల్బు వెలగదు. సో స్విచ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? రైట్. సో మూవింగ్ ఇన్ టు, సో మరి ఎస్, కొన్ని ఈక్వేషన్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు కరెంట్ డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాము లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, లెట్ మీ ఈ చాప్టర్కి వచ్చే వరకు కొన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి కాబట్టి కొన్ని. సో ఐ ఈజ్ వాట్? ఐ ఈజ్ వాట్? ఐ ఈజ్ ద సింప్లీ రేట్ ఆఫ్ చార్జ్, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చార్జ్. వెరీ గుడ్ అఖిల. సో ఇట్స్ ఐ అంటే కరెంట్. కరెంట్ అనేది ఏంటి? ఆవేశంలోని మార్పు రేటు, ఆవేశంలోని మార్పు రేటు అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మనకేంటి?
చార్జ్ అంటే చార్జ్ టైం దృష్ట్యా ఎట్లా వెళ్తుంది అనేదే కరెంటు మనకు. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చార్జ్ అంటే ఆవేశం కాలం దృష్ట్యా హౌ ఇట్ మూవ్స్ అనేది, అది ఏ విధంగా కాలం మారుతుంటే ఆవేశం ఏ విధంగా మారుతుందని తెలిపేదే విద్యుత్ ప్రవాహం. నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే ఒక పదార్థంలో ఉన్న మొత్తం ఆవేశం కనుక్కోవాలి. ఒక పదార్థంలో ఉన్న మొత్తం ఆవేశం రావాలంటే ఏం చేయాలా? ఒక ఆవేశం అంటే ఎలక్ట్రాన్, ఆ పదార్థంలో ఎన్ని ఆవేశాలు ఉంటే ఎన్ఈ అవుతుందండి. సో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఈ. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే ఆవేశము సింపుల్ గా మనం డిస్క్రీట్ వాల్యూస్ ఇస్తే, కంటిన్యూస్ ఇస్తేనేమో ఇలా వాడతాం, అంటే కంటిన్యూస్ మారుతున్నప్పుడు. అలా కాకుండా ఓన్లీ కొంత ఆవేశం ఇచ్చాడు, ఒక పదార్థంలో ఉన్న మొత్తం ఆవేశము మొత్తం కాలం ఇచ్చి విద్యుత్ ప్రవాహం కనుక్కో అంటే ఆవేశం బై కాలం ఇస్తాం. ఓకే, అదే విధంగా మనకు విద్యుత్ ప్రవాహానికి QV by 2πr కూడా వస్తుంది. అంటే మనకు డిపెండ్స్ సిచ్యువేషన్ బట్టి, మనకు అక్కడ ఇచ్చిన పారామీటర్స్ బట్టి మనము ఏ సమీకరణం వాడాలనేది మన బ్రెయిన్లకు రావాలి షార్ప్ గా. గంటల కొద్దిగా ఆలోచించదు నాన్న. ఓహో, దే గేవ్ దిస్, ఓకే, వెలాసిటీ గేవ్, charge they gave the, yes, circular, very good Anna. Whenever you have the circular flow, you definitely have to use this one. Circle laga విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రవహిస్తుంటే మనకు ఇందాక చాప్టర్ లో నేర్చుకున్నాం QV by 2πr అని వస్తుంది. T ఏం లేదు మేడం, T అనేది మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. డిస్టెన్స్ బై Q, T ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ 2π, సర్కిల్ కాబట్టి 2πr రాస్తాం మన. 2πr బై, వెరీ గుడ్, 2πr బై మనం ఏం చేస్తాం v, వేగం, దూరం బై వేగం కాబట్టి ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇది వచ్చింది బెటర్. దట్స్ ఇట్, వెరీ గుడ్. సర్కిల్ ఓకే, అఖిల గుడ్, ప్రసన్న ఓకే. సో ఈ విధంగా మనకు ఈ ఫార్ములాస్, బేసిక్ ఫార్ములాస్ మనకు. సో ఈ చాప్టర్ లో మెయిన్ గా మనం ఫోకస్ చేసేది అంతే కూడా ప్రవాహ విద్యుత్ గురించి. అందులో మనం ఏంటంటే మెయిన్ గా చెప్పుకోవాల్సింది ఓమ్స్ లా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ఇట్ ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓమ్స్ లా అంటే ఏంది, ఓమిక్ పారామీటర్స్ అంటే ఏంది, ఓమిక్ పదార్థాలు అంటే, నాన్ ఓమిక్ పదార్థాలు అంటే ఏంది, వాళ్ళు ఎట్లా గుర్తుపట్టవచ్చు, ఓమిక్ పదార్థాల నాన్ ఓమిక్ పదార్థాలు ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఇందులో కిర్చాఫ్ లాస్ ఎట్లుంటాయి, విన్స్టన్ బ్రిడ్జ్ ఏంటి, మీటర్ బ్రిడ్జ్, అవన్నీ కూడా మనం ఇందులో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, పొటెన్షియోమీటర్ అది ఎలా పనిచేస్తుంది వాటి గురించి కూడా నేర్చుకుంటాం. సో విద్యుత్ ప్రవాహ సాంద్రత, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బెట. ప్రవాహ సాంద్రత ఏంటి మరి? వెరీ గుడ్, 99కి వచ్చారో ఈరోజు, వెరీ 102, వెరీ గుడ్ మెంబర్స్, వెరీ గుడ్ స్ట్రెంగ్త్. సో బెట, వెనెవర్ యూ హ్యావ్ ద చార్జెస్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్, అంటే ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహం ఉన్నప్పుడు మనకు విద్యుత్ ప్రవాహ సాంద్రత, డెన్సిటీ. సో డెన్సిటీ, కరెంట్ డెన్సిటీ అంటారు బిడ్డ. కరెంట్ డెన్సిటీని మనం దేంతో చూపిస్తాము, J తోని చూపిస్తాం కరెంట్ డెన్సిటీ. ఓకే, సో కరెంట్ డెన్సిటీ షుడ్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ కరెంట్ ఫ్లో పర్ యూనిట్ ఏరియా, I/A. సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ డెన్సిటీ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ the current flowing through the per unit area. అంటే ఏకాంక వైశాల్యం గుండా పోయే విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని విద్యుత్ ప్రవాహ సాంద్రత అంటారు. వైశాల్యం, ఏ అంటే ఇక్కడ వైశాల్యము, అఖిల ఇక్కడ మనకు రైట్. ఓకే, లెట్ మీ సీ యువర్ some of your writing here. I cannot missing. Okay, right. So so J should be equal to I/A. So you can also have this equation, but under situation, but ఇందాక చెప్పాను కదా మనకు కరెంట్ డెన్సిటీని NEVD గా కూడా చెప్తాము. NEVD అంటే ఏంటి సార్ అంటే, సపోజ్ మీకు ఒక పదార్థంలో ఫ్రీ స్వేచ్ఛ ఆవేశాలు ఉన్నాయి బెట. మనం ఏం చేశామంటే విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని అప్లై చేసి అవి బల క్షేత్ర దిశలోనికి ప్రయాణించేటట్టు చేశాము. అప్పుడు మనకు అక్కడ ఉన్న వేగం ఏంటంటే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అంటాం, డ్రిఫ్ట్ వేగం. సో అటువంటి సందర్భాల్లో ఒకవేళ మనకు ఆవేశం ఇచ్చి డ్రిఫ్ట్ వేగం ఇచ్చినప్పుడు, ఎన్ని ఆవేశాలు కూడా ఎన్ని ఇచ్చినప్పుడు మనకు J = NEVD. ఇది మోస్ట్లీ మనం సెమీ కండక్టర్ లో వాడతాం.
అర్ధవాహకాల చాప్టర్ లో ఎక్కువగా అడుగుతా ఉంటాడు, బట్ ఇక్కడ కూడా అడుగుతాడు. కాబట్టి షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా టూ. సో J is equal to I by N, J is equal to NEVD. ఇంకా మనకు VD కావాలంటే అంటే డ్రిఫ్ట్ వేగం అంటే బలవంతంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆవేశాలు ఒక దిశలో ప్రయాణిస్తుంటే లేదు నేను ఒక దిశని నేను చెప్తున్నాను, సో ఐఎమ్ ఫోర్సింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ టు ఫ్లో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. అవి ఒక దిశలో వెళ్ళడానికి నేను ఒక విద్యుత్ క్షేత్రం అప్లై చేయడం వల్ల అవి ఈ దిశలోనికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆ విధంగా వచ్చే వేగాన్ని మనం డ్రిఫ్ట్ వేగం అంటాం. బలవంతంగా అంటే వీఆర్ చేంజింగ్ ద ఫ్లో అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. కాబట్టి అప్పుడు అటువంటి వేగము J/NE అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి J/NE అవుతుంది. సో ఇందాకనే J is equal to NEVD. ఇంకా వేగము I/NEA కూడా రాస్తాం, ఎందుకంటే J అంటే ఏంది I/A కాబట్టి. సో VD is equal to J/NE. ఒకవేళ డెన్సిటీ ఇవ్వలేదు మీకు అంటే విద్యుత్ సాంద్రత ఇవ్వలేదు బిడ్డ, అప్పుడేం చేస్తాం IA ఇచ్చాడు, సో I/A ఈ విధంగా కూడా మనము గుర్తుంచుకోవాలి. J మీన్స్ అదేనా ప్రవాహ సాంద్రత, కరెంట్ డెన్సిటీ, విద్యుత్ ప్రవాహ సాంద్రత. J అంటే ఏంటి విద్యుత్ ప్రవాహ సాంద్రత, I అంటేనేమో కరెంట్, A అంటేనేమో వైశాల్యం, E అంటేనేమో ఆవేశం, N అంటేనేమో సంఖ్య, ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, J is equal to ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసా, J అంటే ఏంది I/A ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఈ ఈక్వేషన్. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో J అంటే మనకు ఇక్కడ వచ్చేది మనకు జస్ట్ అంటే అది కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే విద్యుత్తే, J అంటే కూడా విద్యుత్తే, బట్ మనం అది ఏం మెజర్ చేస్తున్నాం అంటే ఏకాంక వైశాల్యంలో ప్రయాణించే విద్యుత్తుగా చెప్పుకుంటున్నాం, విద్యుత్ ప్రవాహం. సో కరెంట్ డెన్సిటీ. ఓకే రైట్ నాన్న. సో V అంటే వెలాసిటీ, ఎలాగో V ఈజ్ ఎ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అని చెప్పినాను. సో ఇంకా మనకు ప్రవేశశీలత అనే ఒక టర్మినాలజీ ఉంది. చలనశీలత లేకపోతే చలనశీలత చలనశీలత. వాట్ ఈస్ మ్యూ ఇక్కడ. సో మొబిలిటీ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అంటే ఇట్స్ ఎ మొబిలిటీ. చలనశీలత అంటే ఇట్ గివ్స్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, అంటే ఎంత స్పీడ్ గా వెళ్తున్నాయి అంత మోషన్, అంటే ప్రవేశశీలత, చలనశీలత, the capacity of the moving of charges. సో అది మనకు వెలాసిటీ కాదు, ఇది ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఏ మొబిలిటీ అంటే ఫ్రీడమ్. సో మొబిలిటీ చాలా బాగా ఉంది నాకు ఫిజిక్స్ క్లాస్ లో. సార్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, సార్ ఆన్సర్స్ ద సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ లైక్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ వెల్. అంటే మొబిలిటీ సార్ గివ్ ద ఫ్రీడమ్ టు మీ టు స్పీక్, అంటే నాకు కొంచెం మొబిలిటీ ఇస్తున్నాడు, ఫ్రీడమ్ ఇస్తున్నాడు. లేదు సార్ లేదు అందరిని మ్యూట్ చేసేసాడు, ఫ్రీడమ్ ఇవ్వట్లేదు, మొబిలిటీ లేదు. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా స్వేచ్ఛగా చలిస్తేనేమో మొబిలిటీ ఎక్కువగా అంటాం. లేదు ఎలక్ట్రాన్లకి బౌండరీ ఇట్లా మ్యూట్ చేసేసాం అనుకో, బౌండ్ చేసేసాము పొటెన్షియల్ పెట్టి, మీరు ఇక్కడే ఉండండి, యూ కెనాట్ మూవ్ అన్నప్పుడు అది మనకు మొబిలిటీ తక్కువ అయిపోతుంది. సో మొబిలిటీ ఇస్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ లైక్ హౌ ఇట్ మూవ్స్, లైక్ వీఆర్ గివింగ్ ద ఫ్రీడమ్. సో అది మొబిలిటీ లాగా. సో ఏకాంక విద్యుత్ క్షేత్రంలో గల పొటెన్షియల్ నే మొబిలిటీ అంటారు. పొటెన్షియల్ వేగాన్ని, ఆవేశాల వేగాన్ని. మొబిలిటీ అంటే ఏంటి, ఏకాంక విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆవేశాల వేగాన్నే మనము అంటే చెప్పాను కదా, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఏ వేగం. మొబిలిటీ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఏ వేగమే, వెలాసిటీ, బట్ వీఆర్ వెలాసిటీ కంట్రోలింగ్ బై ద క్షేత్రం. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్షేత్రంతోని మనము ఈ వేగాల యొక్క ఆవేశాల వేగాన్ని మనము క్రమబద్ధించవచ్చును, కంట్రోల్ చేయవచ్చును. విద్యుత్ క్షేత్ర దిశ మారుతుందంటే ఆవేశాల దిశ కూడా మారుతుంది. కాబట్టి వీఆర్ కంట్రోలింగ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ చార్జెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో మొబిలిటీ అంటే ఇట్స్ basically the speed of the drift velocity of the charges with respect to the electric field. అంటే ఏకాంక వైశాల్యంలో ప్రవహించే ఆవేశాల వేగాన్ని మనకు అని చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ. మొబిలిటీ అంటే అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఇంపార్టెంట్.
అంటే బట్టి కట్టడం కాదు, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇంకా మన గ్రేట్ హోమ్స్ లా. సో హోమ్స్ లా అంటే మనకు హోమ్స్ లా ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంది బేట. హోమ్స్ లా లేకపోతే మనకు అసలు ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు, మొత్తం విద్యుతే లేదు. ఇది ట్రయాంగులర్ లా, మనకు మొబిలి అసలు ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంటుంది, రైట్? సో ట్రయాంగిల్ లాగా మనకుంటే, సో ఇక్కడ V by I, సో V ఇక్కడ రాస్తే, R ఇక్కడ రాస్తే మనకు R is equal to V by, సో ఇక్కడికి ఇట్లా రాస్తే మనకు ఏంటి అంటే దాన్ని చెప్తాను, ఇంపార్టెన్స్ చెప్పాలి కాబట్టి. హోమ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్గెస్ట్ సైంటిస్ట్. వితౌట్ హిమ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఐ మీన్ ఐ వుడ్ సే డెఫినెట్లీ ద క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్. ఎందుకంటే మనకు కరెంట్ అనే విద్యుత్తే లేకపోతే వీ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. దెర్ ఇస్ నో టెక్నాలజీ, దెర్ ఇస్ నో టీవీస్, దెర్ ఇస్ నో కమ్యూనికేషన్, దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్నెట్, నథింగ్ ఈస్ దేర్. So with electricity only we are able to develop the technology. So home is the one, definitely we have to, you know, like he is the one, the person, the greatest person who started the, you know, this law. With this law we can have a lot of applications. Okay, and there are like, you know, what is that actually? When he was proposing this law, అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఇతను ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు ఉష్ణోగ్రతను స్థిరంగా ఉంచాడు. ఉష్ణోగ్రతను స్థిరంగా ఉంచి ఏం చేసిందంటే మనకు 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి బిడ్డ. VIR అంటే అతను ఉష్ణోగ్రతను స్థిరంగా ఉంచి పొటెన్షియల్, విద్యుత్తు, నిరోధం, ఈ మూడింటి మధ్య రిలేషన్ రాబట్టాడు. సో ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ మనకి ఇక్కడ ద కరెంట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది పొటెన్షియల్ అక్రాస్ ది 2 పాయింట్స్ ఆఫ్ ది కండక్టర్. అంటే ఒక స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక వాహకం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహము దాని పొటెన్షియల్ కు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అంటే ఏంటి సార్, ఏమైనా అర్థమైందా ఇది? ఐ డోంట్ థింక్ సో. రైట్? అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ అనేది మీరు కొంచెం కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసినట్టు అయితే మీనింగ్ ఏంటి సార్? ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్. ఏమంటున్నానంటే I is directly proportional to the whatever, మీరు విద్యుత్ ఉంది కదా బేట, I is proportional to the V అంటున్నాడు. I is proportional to V అంటున్నాడు. సో కరెంట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది పొటెన్షియల్ అంటున్నాడు. విచ్ మీన్స్ వాట్ అంటే when we increase the potential is nothing but in beta, you are applying the battery, like you know, you are increasing the charges. Ante when you are applying the strong potential, you are pushing the electron to go faster. Ante మీరు ఆవేశాలని బాగా స్పీడ్ గా వెళ్ళాలన్నా తక్కువ వేగంతో వెళ్ళాలన్నా what is the control we have? Potential అన్న. When you have high potential, they go higher velocity. When you have low potential, they go lower speed. So that is actually, అంటే ఎక్కువ వేగంతో వెళ్ళాలంటే ఎక్కువ పొటెన్షియల్ పెట్టాలా, తక్కువ వేగంతో వెళ్ళాలంటే తక్కువ పొటెన్షియల్. ఎక్కువ వేగంతో వెళ్తుందంటే ఏంది? ద కరెంట్ ఈజ్ హైయర్. అంటే the current which passes through the conductor is directly proportional to the potential. అంటే ఎంత ఎక్కువ కరెంట్ కావాలంటే అంత పొటెన్షియల్ పెంచాలి. అంటే కరెంట్ ఎక్కువ కావాలంటే పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, రైట్? మరి ఈ ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇక్కడ అనుపాత స్థిరాంకాన్ని ఏమంటున్నాము? నిరోధము అంటున్నాము, రెసిస్టెన్స్ IR, రైట్? V is equal to IR అవుతున్నాం. ఈ అనుపాత స్థిరాంకాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? V is directly proportional to I అంటున్నాం. ఈ అనుపాత స్థిరాంకమే రెసిస్టెన్స్ అయింది. V is equal to IR. సో V is equal to మనకు వచ్చింది V is equal to IR. బాగుంది, వెరీ గుడ్. V is equal to బాగానే ఉంది సార్. మరి ఇట్లా అయ్యే పదార్థాలు ఏంటివి? మరి V is equal to అయ్యే కరెక్ట్ గా ఉన్న పదార్థాలు వాహకాలు మాత్రమే బెట. ఓం నియమాన్ని పాటించే పదార్థాలు, the material which obey the Ohm's law is called ohmic material, ohmic metals, ohmic పదార్థాలు. అంటే
మోస్ట్లీ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయ్యే పదార్థాలు మనకు కండక్టర్స్, వాహకాలు మాత్రమే. వాహకాలలో ఏమవుతాయంటే స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR అనేది మనకు గ్రాఫ్ కూడా ఎలా వస్తుంది, కరెక్ట్ గా మూల బిందువు నుంచి పోయే సరళ రేఖ వస్తుంది. రైట్, V y అక్షం మీద తీసుకొని x మీద I తీసుకుంటే బేటా, so what do you have? When V is increasing, I also increases. The slope of this can give the slope ఏమొస్తుంది మనకు, ఈ స్లోపే మనకు వచ్చేది V by I, మనకు వచ్చేది నిరోధం వస్తుంది V by I. Is it clear? Yeah. వాహకాలకు మాత్రమే. ఎస్ నాన్న వసంత, ఇది జనరల్ గా మనకు వాహకాలకే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే అందులో స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి బేట. వెన్ యూ మూవ్ ఫర్ ద సెమీ కండక్టర్ దే డోంట్ హావ్, వి హావ్ హోల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్, కాబట్టి అప్పుడు గ్రాఫ్ వేరుగా వస్తుంది బేట. అందుకే మనకు ఇట్లా జిగ్జాగ్ వస్తూ ఉంటాయి. అవి వాటిని ఏమంటున్నానా, నాన్ ఓమిక్ పదార్థాలు అంటారు. నాన్ ఓమిక్ పదార్థాలు అని అంటారు. ఓమిక్ పదార్థాలు, నాన్ ఓమిక్ పదార్థాలు అంటారు. ఓకే, ఓమిక్ పదార్థాలు, నాన్ ఓమిక్ పదార్థాలు అని అంటారు నన్ను. సో ఆ విధంగా మనకు ఓమిక్ పదార్థాలు, నాన్ ఓమిక్ వాహకాలు, ఓమిక్ వాహకాలు, నాన్ ఓమిక్ వాహకాలు అని రెండు రకాలుగా చెప్పుకుంటాం. ఏ పదార్థాలు అయితే ఓం నియమాన్ని పాటిస్తాయో వాటిని ఓమిక్ పదార్థాలని, ఏవైతే పాటించవో నాన్ ఓమిక్ పదార్థాలు. ఓమిక్ పదార్థాలు అంటే డెఫినెట్ గా వాహకాలనే చెప్తున్నాను నేను. నాన్ ఓమిక్ అంటే మనకు అర్ధవాహకాలు కావచ్చు. ఓకే, అర్ధవాహకాలు డెఫినెట్ గా నాన్ ఓమికే అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు ట్రయాంగిల్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు. అంటే ఈ రిలేషన్ అనేది మూడింటి మధ్యలో రిలేషన్ బెట. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు R బై I. సో ఇక్కడ R కావాలి నాకు. R కావాలంటే ఏం చేస్తున్నా, V బై I అని రాసా. V కావాలంటే ఏం చేస్తున్నా, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి బెట. V కావాలంటేనేమో IR అవుతుంది. ఓకే, I కావాలంటే ఏందవుతుంది అంటే V బై R అవుతుంది. సో ఈ మూడు ఈక్వేషన్లు కూడా దీని నుంచి వస్తాయి. మనకు మూడిట్లలో ఒకటి ఇచ్చినామంటే రెండు ఇచ్చినంటే మూడోది కనుక్కోవచ్చు. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్దని మెన్షన్ చేశాం. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కండక్టర్స్ బెట్ట, వాహకాలు మీన్స్ కండక్టర్స్. సో వెన్ ఐ సే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ అబే ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. ఎందుకంటే వెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, ఉష్ణోగ్రతను పెంచితే ఏమవుతుంది, అర్ధవాహకాలు వాహకాలుగా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. అప్పుడు నాన్ ఓమిక్ గా మారిపోతాయి కదా. సో కాబట్టి కీర్తి, సో డెఫినెట్ గా ఓమ్స్ లా ఓన్లీ అప్లైడ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, బట్ ఇట్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఇన్ అదర్ టెంపరేచర్, బట్ వీ కెనాట్ టెల్, వీ కెనాట్ డిస్క్రిమినేట్. అంటే వీ కెనాట్ అంటే చేంజ్ చెప్పలేం. అంటే ఓమ్ యూనిట్, ఎస్ యూనిట్ మనకు ఓమ్ ఈ సింబల్ అన్న, ఆర్క్ యూనిట్ ఓమ్, ఆర్క్ యూనిట్ ఓమ్ అవుతుంది. వికి యూనిట్ ఏమో వోల్ట్ అవుతుంది, ఐకి యూనిట్ ఏమో ఆంపియర్స్ అంటాం. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా యూనిట్స్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం మనము. సో నిరోధానికి యూనిట్ ఓమ్, రైట్, పొటెన్షియల్ యూనిట్ వోల్ట్స్, ఐకి విద్యుత్ ప్రవాహం యూనిట్ ఏ అవుతుంది బేట. సో ఈ విధంగా మనకు బేసిక్స్ ఇవి రావాలి. ఇవి లేకపోతే ఓమిక్ బట్టి కట్టినట్టు ఓమిక్ నాన్ ఓమిక్ అట్లా నేర్చుకోవద్దు. ఓహో, ఇంత స్టోరీ ఉంటది, చాలా ఉంటది. ఇంకా మనం యూ కెన్ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం టు. సో గ్రాఫ్లు ఇస్తాడు. ఈ క్రింది దానిలో ఓమిక్ పదార్థాలకు సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఏది అంటాడు. ఈ క్రింది దానిలో ఓమిక్ పదార్థాలకు సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఏది అంటాడు. సో ఓమిక్ అనగానే మీకు స్ట్రేట్ లైన్ వచ్చే గ్రాఫే ఓమిక్. అది కాకుండా ఈ క్రింది వాటిలో ఓమిక్ పదార్థాలకు సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఏదంటాడు. అప్పుడు మనకు ఇలా జిగ్జాగ్ వస్తుంది. నాన్ ఓమిక్ అన్నప్పుడు జిగ్జాగ్ వస్తుంది బేట, అదొకటి గుర్తుంచుకోండి. రైట్, ఒకటి నాన్న ఇందులో 2 క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఎంసెట్ లో. ఈ చాప్టర్ లో 2 క్వశ్చన్స్. ఈ రోజు చాప్టర్ లో 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, రేపటి చాప్టర్ లో కూడా 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్. వెయిటేజ్ 2 మార్క్స్, 2 క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్. రైట్,
సో ఇంకా మనకు స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అనే ఒక టర్మినాలజీ ఉంది బేట. వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్? విశిష్ట నిరోధము. విశిష్ట నిరోధము. స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అంటే విశిష్ట నిరోధము. దాని పదంలోనే ఉంది చూడండి. విశిష్ట అంటే గొప్పతనం అని. రియల్ ఇట్స్ విశిష్టమైన వ్యక్తి, రైట్? విశిష్టమైన ప్రిన్సిపల్, విశిష్టమైన పర్సన్, లెక్చరర్ అంటే ద గ్రేట్. విశిష్ట నిరోధం అంటే నిరోధానికి విశిష్టం అంటే ఇట్స్ లైక్ డెఫినెట్లీ లైక్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టర్ లో దెర్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఇస్ దేర్. వి కాల్ ఇట్ ఎ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టర్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక వాహకం తీసుకున్నాం నాన్న. సో వాహకంలో మనకు డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అవుతూనే ఉన్నారు. 90కి వచ్చేసారు. ఇప్పుడు వాహకం గుండా విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది బేట. అయితే ఈ వాహక నిరోధం అనేది ఆ వాహకం యొక్క పొడవుకు ఏమో అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఈ వాహకం యొక్క పొడవుకేమో అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. దాని మధ్య ఛేద వైశాల్యానికి ఏమో విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. పొడవుకేమో అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది నాన్న, రైట్? పొడవుకేమో అనులోమానుపాతం, దాని మధ్య ఛేద వైశాల్యానికి ఏమో విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది నాన్న. విలోమానుపాతం ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? రెసిప్రోకల్ నాన్న. సో R is directly proportional to length, R is inversely proportional to the area of cross section. ఓకే, విలోమానుపాతం అంటే అర్థమైంది కదా? ఎస్. సో R అనేది మనకు ఈ యొక్క ఏదైనా వాహకం గుండా విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి నిరోధము దాని పొడవుకేమో, పొడవు పెంచితే ఏమవుతుంది? నిరోధం ఎక్కువైతుంది. నాకు 2 నిరోధాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో పొడవు ఇంత ఉంది, ఒకటి చిన్నది ఉంది. దేనికి నిరోధం ఎక్కువ అంటే ఏం చెప్తారు? L1 ఇదేమో L1, ఇదేమో L2. దేనికి నిరోధం ఎక్కువ? దేనికి నిరోధం ఎక్కువ బేటా? L1 కా L2 కా? L2 కి, రైట్. సో మనకు పొడవు ఎక్కువ ఉంటే మనకేముంటుంది? నిరోధం ఎక్కువ, రైట్? వెరీ గుడ్. పొడవు తక్కువ ఉంటే నిరోధం తక్కువ. అనులోమానుపాతం అంటే అది మీనింగ్ బెట్ట. ఎల్లు తక్కువ ఉంటే నిరోధం తక్కువ ఉంటుంది, ఎల్లు పొడవు ఎక్కువ ఉంటే నిరోధం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వైశాల్యం బెట్ట, వైశాల్యానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఇట్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఇఫ్ ఏరియా ఇస్ లైక్ ఒకటేమో థిన్గా ఉంది, ఇంకొకటి చాలా ప్యాట్గా లైక్ థిక్కర్ కండక్టర్. ఇది ఏరియా A1, రైట్? ఇది A1, ఇది A2. ఓకే, ఇప్పుడు దేనికి నిరోధం ఎక్కువ ఉంటుంది? దేనికి నిరోధం ఎక్కువ ఉంటుంది? ఇఫ్ ఏరియా ఇస్ లెస్, ఇక్కడ లెట్ us say A1 అనేది A2 కంటే మనం ఏమనుకుంటున్నాము? దీని ప్రకారంగా తక్కువ ఉందనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఏరియా ఎక్కువైతే నిరోధము తక్కువ. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి? A2 విషయంలో అంటే A2 ఎక్కువ ఉందంటే నిరోధం తక్కువ ఉంటుంది. నాకు బెస్ట్ నిరోధం కావాలంటే ఏం చేయాలి? నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటున్నానంటే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, వినండి. ఒక క్వశ్చన్, నాకు తక్కువ నిరోధం ఉన్నటువంటి ఒక తీగని నేను తయారు చేయాలి బెట్ట. బాగా ఆలోచించండి అఖిల. ఐ వాంట్ టు డిజైన్ ఏ వైర్ విత్ లెస్ రెసిస్టెన్స్. ఏం తీసుకోవాలా నేను? ఒక తీగ తీసుకొని నేను ఒక ఒకటి తయారు చేస్తున్నాను, ఒక టీవీయో ఏదో తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. టీవీలో ఒక వైర్ కావాలి నాకు. అప్పుడు నాకు ఎటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ కావాలి? తక్కువ నిరోధం ఉన్నదని నేను చెప్తున్నా. ఐ వాంట్ టు డిజైన్ ఏ వైర్ అంటే తయారు చేయాలా విచ్ హ్యాస్ లో రెసిస్టెన్స్. ఎటువంటి వైర్ తీసుకోవాలా? దీన్ని బట్టి ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది. దాన్ని బట్టి లో లెంత్ తీసుకోవాలా, తక్కువ లెంత్ తీసుకోవాలా, ఎక్కువ వైశాల్యం తీసుకోవాలి. అంటే చాలా థిన్ వైర్ తీసుకోవద్దు,
తక్కువ లెంత్ ఉన్నది కొంచెం మందం ఉన్న వైర్ అయితేనే బెటర్, లేకపోతే కాలిపోతాయి. తక్కువ థిక్నెస్ ఉన్నది కాలిపోతుంది తొందరగా, ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోతుంది. అందుకే ఫ్యూజ్లు ఏం పెడతారు బేటా? ఫ్యూజ్ అంటే తెలుసు అందరికి, ఫ్యూజ్ కాలిపోయింది అంటారు. ఫ్యూజ్ పోయింది, మా ఇంట్లో కరెంట్ పోయింది అంటాం. తెలుసా అందరికి ఎవరికన్నా? ఎస్ సార్. యా, ఫ్యూజ్ అంటే ఏం లేదు బేటా. ఫ్యూజ్ ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో ఒక థిక్ వైర్ పెడతారు, కనెక్ట్ చేస్తారు పాజిటివ్ నెగటివ్ ఆ రెండింటికి. అయితే థిక్ వైర్ పెట్టకపోతే సన్నటి వైర్ పెట్టినామంటే ఇమ్మీడియట్ గా కాలిపోతుంది. కాపర్ థిక్ వైర్ పెట్టేస్తే, కాపర్ లాంటిది కండక్టర్ది, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాపర్దే పెడతాం మనం, ఎందుకంటే దానికి తక్కువ నిరోధం ఉంటుంది కాబట్టి. ఎక్కువ మందం ఉండదు దానికి. సో ఎక్కువ మందం ఉండి తక్కువ లెంత్ ఉన్నది మనకు బెస్ట్ వైర్ అధిక కరెంట్ దగ్గర. ఓకే, అందుకే ఫ్యూజ్ దగ్గర మనం అది తీసుకుంటాం బయట. సో అర్థమైంది కదా ఇక్కడ. సో ఒకవేళ వృత్తాకార ఎందుకు ఇది తీసుకుంటున్నాం πr² అంటే, నేను ఇట్లా ఒక సిలిండర్ టైప్ ఉన్నటువంటి వైర్ తీసుకున్నాను బేట. అయితే దీని ఏ విధంగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా, మన ఒక పర్టికులర్ ఏరియా తీసుకుంటుంది. మనకు ఫ్యూజ్ అంటే ఏంది సార్ అంటే, ఇప్పుడు మనకు ఫ్యూజ్ లేకపోతే మనకు మెయిన్ కనెక్షన్ నుంచి ఒక ఫ్యూజ్ పెడతాం బేట. మన ఇంటి ముందు పోల్ నుంచి ఇంట్లోకి వచ్చే ముందు ఒక ఫ్యూజ్ పెడతాం. ఫీజ్ అంటారే మీ ఊర్లలో లాంగ్వేజ్ లో, ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫీజు పోయింది అంటారు, ఫ్యూజ్ అన్నారు యాక్చువల్. ఫీజు పోయింది అంటారు, ఫ్యూజ్ అనే వర్డ్ వాడరు మీరు. ఫీజ్ పోయిందా సంథింగ్, ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫీజ్ పోయింది అంటారు యాక్చువల్. ఫీజ్ పోయిందంటే ఫీజ్ కాదు అది యాక్చువల్గా ఫ్యూజ్ అంటే. దాంట్లో ఒక వైర్ ఉండి ఒక తీసి పెడతారు, పీస్ లాగా అంటారు, పీస్ లాగా వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది, అది తీసి మళ్ళీ పెట్టేస్తారు తీగపోతే. ఓకే, I'll show that image next మనం చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే πr² ఎందుకు రాస్తుంది సార్ అంటే, ఏరియా అనేది ఇక్కడ మనకు ఏదైనా వైర్ తీసుకుంటే బేట, అక్కడ చిన్న వైర్ లో ఇక్కడ ఏ విధంగా వృత్తాకారమే ఉంటుంది. వైర్ తయారు చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, చిన్న వృత్తాకారంగా ఉన్నటువంటివే కదా అవి. కాబట్టి ఇక్కడ πr² రాశాను బేట, πr² అని రాశాను. ఓకే, సో ఏరియా తీసుకోవాలన్నప్పుడు మనం దీన్ని πr² కింద తీసుకుంటాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది బేట అంటే, ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమైంది, R = ρl/a. ఇది అందరికి గుర్తుండాలి బ్రెయిన్ లా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, అందరికి రావాలి బేట ఇది. ఆర్ ఫార్ములా, దీని మీద ఎంసెట్ లో కంపల్సరీ బిట్ వస్తుంది. 2 క్వశ్చన్లలో ఇది ఒక బిట్ వస్తుంది బేట, ρl/a. నాకైతే మా ఇంటర్లో సార్ చెప్పిందే గుర్తుంది ఇప్పటి వరకు కూడా, స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ ρl/a. ఒకవేళ రో కావాలంటే ఏం చేస్తాను నేనంటే, సింపుల్ గా క్రాస్ మల్టిప్లై కూడా బ్రెయిన్ లోనే చేసుకోవాలి. RA/L. ఒక్కసారి మన సార్ చెప్పింది గుర్తుంచుకుంటే మనకి ఎప్పటికి గుర్తుంటుంది, లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపో. ఒకవేళ నిరోధం గురించి అడిగినట్టయితేనేమో ρl/a. ఒకవేళ విశిష్ట నిరోధం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమో కనుక్కోమంటే RA/L. ఒకటి వస్తే ఇంకోటి వచ్చినట్టే బేట, ρl/a అన్నప్పుడు RA/L అవుతుంది, అంతే కదా. ఓకే, క్లియర్, గుర్తుంది అందరికి. నిరోధం అనేది ρl/a. ఒకవేళ రో కావాలంటే RA/L. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు బేట, ఒకటి గుర్తుంచుకొని రెండోది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అయితే నిరోధాలను శ్రేణిలో కలిపినప్పుడు మనకి ఈ పదాలన్నీ తెలుసు కదా. నిరోధాలు శ్రేణిలో కలిపినప్పుడు ఏం చేస్తాం, సింపుల్ గా యాడ్ చేస్తాం. నిరోధాలను సమాంతరం కలిపినప్పుడు ఏం చేస్తాం బేట, మనకు వీఆర్ జస్ట్ కనెక్టింగ్ దిస్ 1/R 1/R1 + 1/2. ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, ఇదేమో శ్రేణి సంధానం. ఏంటి ఇది, శ్రేణి. ఇది సమాంతర సంధానము. గుర్తుంది అందరికీ. శ్రేణి సంధానంలో నిరోధాలు కలిపినప్పుడు ఫలిత నిరోధ సమీకరణము. శ్రేణి అనగానే కలపడం బేట, R = R1 + R2 + R3. సమాంతరం అనగానే 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + so on. Okay, is it clear? Yeah, say the series combination is what? It's just simply sum of the resistances. Series combination means R = R1 + R2 + R3. When you are connecting the resistances in the parallel combination, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/3 R3, etc. Okay, thank you.
have to speed up better. Time లేదు. I have to speed up. I don't want to spend. Concept కోసం కొంచెం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. I cannot. That's a problem అవుతుంది నాకు. So I want to simply complete everything today itself. Yeah, this is also very important. IIT లో కానీ JEE లో కానీ కంపల్సరీ వస్తుంది. ఈవెన్ MCET లో కూడా మనకు రెగ్యులర్ గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది అప్పుడప్పుడు. ఏం లేదు బెట, కలర్ కోడ్స్ నిరోధాన్ని మనము ఏ విధంగా కోడింగ్ చేద్దాం. నిరోధము ఉంది బెట. ఈ టేబుల్ మీకు బ్రెయిన్ లో వెళ్ళిపోవాలి. ఈ టేబుల్ మీకు బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. శ్రేణి అంటే సిరీస్ అమ్మా. శ్రేణి సంధానం ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిరీస్ కాంబినేషన్. సమాంతర సంధానం అంటే ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకటి బెట, ఇప్పుడు ఇక్కడ నిరోధం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఈ రకంగా మీరు మార్కెట్కి వెళ్తే వాట్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది బెట. రెసిస్టెన్స్ మీద కలర్స్ ఉంటాయి. సో వెన్ యూ గో టు ద మార్కెట్ యూ కెన్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్. అప్పుడు ఏంటంటే ఈ కలర్లను బట్టి మీరు నిరోధాన్ని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కలర్లను బట్టి వెదర్ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ నాట్, నీకు కావాల్సిన రెసిస్టెన్స్ సరిపోతుందా అనేది ఈ టేబుల్ గుర్తుంచుకోవాలి బేట. ఓన్లీ మీకు ఈ టేబుల్ గుర్తుంటే మొత్తం వచ్చినట్టే. ఓకే, సో ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలంటే బీబీఆర్ఓ అని గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్. 0 1 2 3. బీబీఆర్ఓ అంటే బ్లాక్ బ్రౌన్ రెడ్ ఆరెంజ్. బీబీఆర్ఓ బీబీసీ న్యూస్ అంటారు కదా. బీబీఆర్ఓ ఈజ్ సెన్స్ 0 1 2 3. ఓకే, 0 1 2 3 బీబీఆర్ఓ. దెన్ బీబీఆర్ఓ తర్వాత YGBO కి 4 5 6 7 అండ్ GWG. ఇవి అవసరం లేదు, ఇవి ఎలాగో వస్తాయి. గోల్డ్ సిల్వర్ లాస్ట్ కి వస్తాయి. GW 8 9 ఇవి గుర్తుండాల బేట. ఇవి కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా BBRO YGBV ఇలా గుర్తుంచుకుంటారు. బట్ ఇట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. ఫస్ట్ ఇది రాసుకోండి. 0 1 2 3 నుంచి 9 వరకు రాసుకోండి బేట. 0 నుంచి 9 వరకు రాసుకోండి. BBRO అనేది ఫస్ట్ గుర్తుంచుకోండి. BBRO అనగానే ఇట్స్ సింప్లీ 0 1 2 3. తర్వాత నెక్స్ట్ 4 5 6 7 ని YGBV లా గుర్తుంచుకుంటే మిగిలిన రెండే కలర్ కాబట్టి గ్రీన్ అండ్ వైట్ వచ్చేస్తాయి. తర్వాత ఇది ఓకే, ఇది పెద్దగా అంత అవసరం లేదు. మీరు ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. మళ్ళీ మల్టీప్లయర్స్ గుర్తుంచుకోవాలంట. మల్టీప్లయర్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. మల్టీప్లయర్ అంటే మనకు 10 పవర్లలో వస్తుంది మల్టీప్లయర్. ఈ కలర్ కోడింగ్ గుర్తున్నాక మనకు 10 వచ్చి 1 వస్తేనేమో బ్లాక్. 1 హోమ్ అంటే 0 ఒకటే ఉంటుంది, ఇంకేం ఉండదు. 10 ఉందంటే 1 ఉంది 10 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 10 హోమ్స్ వస్తుంది. 2 × 10 పవర్ 2 ఉంది అనుకో. 2 × 10 పవర్ 2 ఉంది ఇక్కడ. ఇది 10 పవర్ 1, ఇది 10 పవర్ 0. యాక్చువల్గా ఇక్కడ 10 పవర్ 0, ఇది 10 పవర్ 1, ఇక్కడ 10 పవర్ 2 బెట. ఇక్కడ 10 పవర్ 2, ఇక్కడ 10 పవర్ 3, ఇక్కడ 10 పవర్ 4, ఇక్కడ 10 పవర్ 5, 10 పవర్ 6, 10 పవర్ 7, 10 పవర్ అలా వెళ్తుంది. ఇది మల్టీప్లయర్ బెట. అంటే 1 నుంచి 1 10 100 1000 10,000 ఇట్లా 1 అట్లా 1 lakh. సో ఇవి వస్తాయి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి ఇది గుర్తుంది, ఇది గుర్తుంది. ఈ లాస్ట్ ఏమో టోలరెన్స్ బెట. టోలరెన్స్ అంటే అది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ ఉంది అందులో, +or-1 అనేది. మనకు మోస్ట్లీ ఇవన్నీ ఏమి అడిగాడు బెట. వచ్చేవి ఓన్లీ గోల్డ్ సిల్వర్కే టోలరెన్స్ చెప్తాం. ఇవన్నీ ఏం గుర్తుంచుకోకుండా మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలా, గోల్డ్ వచ్చినప్పుడు 5%, సిల్వర్ వచ్చినప్పుడు 10%. ఈ రెండు గుర్తుంచుకోండి. వాటికి మల్టిప్లయర్ ఏమో ఇంత ఉంటుంది. అంటే ఇది ఏంటి సార్ అంటే 10 మైనస్ నాన్న, ఇది 10 పవర్ -1, ఇది 10 పవర్ -1, ఇది 10 పవర్ -2 నాన్న, ఇది 10 పవర్ -2. సో ఈ వీటి మీద సంబంధించిన ప్రాబ్లం అకాడమీలో ఉన్నాయి, మీకు వీలుంటే చూడండి. రేపు ఒకటి చెప్తాను యాక్చువల్గా. సో ఈరోజు మేబీ ప్రాబ్లమ్స్ లో లేకపోవచ్చు. దీన్ని బట్టి మనము అంటే రెసిస్టెన్స్ గురించి చెప్పొచ్చు బెట. రెసిస్టెన్స్ ఎంత అనేది కూడా మనము చెప్పొచ్చు. సో ఈ కలర్ కోడ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, బ్లూ ఇక్కడ కోడ్ కలర్ని బట్టి ఇది మనం రాస్తాం ఇక్కడ 652 +or-5% అన్నాడు బెట.
అంటే ఇక్కడ కలర్ ఎంత ఉంది? బ్లూ ఉంది. బ్లూ ఎంత? 6. ఓకే. తర్వాత ఏముంది? తర్వాత గ్రీన్ ఉంది. గ్రీన్కి ఎంత? గ్రీన్కు 5. ఓకే, గ్రీన్కు 5. తర్వాత ఏముంది? రెడ్ ఉంది. రెడ్కి ఎంత? 2. సో 6, 5, 2 అయిపోయింది మనకు, రైట్? సో ఈ కలర్ల ఈ రెసిస్టెన్స్ పైన ఉన్నటువంటి కలర్లను బట్టి మనము 3 ఈ నెంబర్ వచ్చేసింది 652. 652 అంటే ఈ 3 బ్యాండ్స్ ఉన్నట్టు 1 2 3కి ఫస్ట్ 3 కలర్లు నెంబర్ వస్తుంది. ఒకవేళ 2 కలర్లు ఉంటే 2 నెంబర్లు వస్తాయి. 3 కలర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో లాస్ట్ 2 ఏమైనా ఇక్కడ బ్లాక్ ఇచ్చాడు. బ్లాక్ అంటే ఏంటి? అది బ్లాక్ ఎంత ఇచ్చింది బెట్ట? మల్టిప్లయరు బ్లాక్. ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చాడు? గోల్డ్ ఉంది. సో బ్లాక్ కేమో బ్యాండ్ ఏం లేదు. బ్లాక్ కేమో మల్టిప్లయర్ 1 ఉంది కాబట్ట 1 ఇంటూ ఏదైనా కూడా మనకు అంతే వస్తుంది. 1 into 100 అయినా 1 into 10 అయినా 1 into 1000 అయినా కూడా మనకు సేమ్ వస్తుంది. కాబట్టి బ్లాక్ ఇచ్చాడు. బ్లాక్ బదులు ఇక్కడ బ్రౌన్ ఇచ్చుంటే, బ్లాక్ బదులు బ్రౌన్ ఇస్తే ఇక్కడ 10 వచ్చేది బెట, ఇంటూ 10 వచ్చేది. ఇంకా మల్టిప్లయర్ బ్లాక్ బదులు ఎల్లో ఇచ్చిన గ్రీన్ ఇచ్చుంటే 100 వచ్చేది, ఇంటూ మళ్ళీ 100 వచ్చేది. ఇక్కడ 100 10 to the power of 2 వచ్చేది. ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వచ్చేది టాలరెన్స్. గోల్డ్ కి ఎంత ఉంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 ఉంది. ఓకే, ఈ విధంగా మనము కనుక్కోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. ఇంకొకటి కూడా ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ కూడా చూసినట్టు అవుతున్నానా? సపోజ్ ఫస్ట్ ఏమన్నాడు? 560 కిలో ఓమ్స్. ఇక్కడ చూడండి, కిలో అన్నాడు. 565 అంటే గ్రీను, 5 గ్రీను, 6 ఏంటి? బ్లూ. బ్లాక్ ఏంటి? బ్లాక్ డిజిట్లలోనే ఉన్నాం కాబట్టి 0. బ్లాక్ 0. ఓకే, 5 ఏమో గ్రీన్, బ్లూ ఏమో 6. 0 ఎక్కడికి వచ్చింది? బ్లాక్ వచ్చింది. తర్వాత మల్టిప్లైర్కి వెళ్తాం. ఫస్ట్ 3 డిజిట్స్ అయిపోయినాయి కదా. ఫస్ట్ 3 డిజిట్ వరకే ఇవి మనం తీసుకొస్తాం. ఇవి 4th కి వెళ్తున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ మల్టిప్లయర్. మల్టిప్లయర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనం ఎల్లోకి వచ్చినామా? ఎల్లో మల్టిప్లయర్ ఎంత ఉంది బెట్ట? 10K. ఈ ఎల్లో 1K అంటే 1K అంటే ఏంది? 1000. సో అందుకే మనం ఏం చేసినాం? K అని రాసాము. సో తర్వాత ఏముంది? పింక్ ఉంది. పింక్ యాక్చువల్ గా మనకు ఎక్కువ అడగడు, 0.1 అని రాస్తున్నాం. యాక్చువల్గా పింక్ ఇట్లా టాలరెన్స్ అడగడు బెట్ట. టాలరెన్స్ పింక్ కి చాలా తక్కువ. ఓకే, సో ఈ విధంగా రెడ్ కూడా ఉంది. యాక్చువల్గా రెడ్ వరకు ఏం వెళ్ళాం మనం. ఈ ఫస్ట్ ఈ 3 ఇంపార్టెంట్, నెక్స్ట్ టాలరెన్స్ ఇంపార్టెంట్ బెట్ట. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనం 4 బ్యాండ్ ఇక్కడ చూస్తుంటే 4 బ్యాండ్సే వచ్చినాయి అనుకుందాం. 4 బ్యాండ్స్ అయితే ఇంకా ఈజీ. 4 అంటే ఎల్లో ఎంత? ఎల్లో 4 వచ్చింది, అంటే 4 వచ్చింది బెట్ట. తర్వాత ఏముంది? పింక్ వచ్చింది. పింక్ ఎంత? 7 ఉంది. 7 కదా, 7 ఉంది. తర్వాత రెడ్ వచ్చింది. రెడ్ ఎంత? రెడ్ మనకు రెడ్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. సో ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఎట్లా చేశాడు? ఇక్కడ 4.7 కిలో ఇచ్చాడు. చూడండి, ఈ 4 బ్యాండ్స్ ఇచ్చినప్పుడేమో ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలా, 5 బ్యాండ్స్ వచ్చినప్పుడేమో ఈ విధంగా తీసుకోవాలా, 6 బ్యాండ్స్ వచ్చినప్పుడేమో ఈ విధంగా తీసుకోవాలా. అంటే మనకు డిపెండ్స్ అపాన్ ద రెసిస్టెన్స్ మీద బట్టి 4 బ్యాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ దే ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఫస్ట్ ది 4, తర్వాత ఇది వచ్చే వరకు 0.7కి వెళ్ళిపోయింది, డెసిమల్కి వెళ్ళిపోతాం. రెడ్ మనకు వచ్చే వరకు ఈ కిలో. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనకు మల్టిప్లయర్ వెళ్ళిపోతుంది. మల్టిప్లయర్ 10⁻⁻2. యాక్చువల్ ఏంటంటే ఈ 10 అనేది పవర్లకు వెళ్ళిపోతాం. సో ఎల్లో, పింక్, రెడ్, గ్రేకి 0. ఇక్కడ 10% వచ్చింది గ్రేకి. మల్టిప్లై ఇక్కడ లేదు. యాక్చువల్లీ 10% ఉంటుంది, ఇక్కడ లేదు. సో మోస్ట్లీ మీకు అడిగేది ఈ టైప్ అడగడం కానీ ఈ టైప్ అడగడం కానీ జరుగుతుంది నాకు తెలిసి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం, ఇంకా కూడా మనం కొన్ని చేద్దాం బెట. లెట్ us మూవ్ టు ది అదర్ స్లైడ్స్. సో వి స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దిస్. బట్ ఇది పెద్ద కష్టం లేదు బిడ్డ. ఒక్కసారి టెక్స్ట్ బుక్ లో మళ్ళీ చదవండి, ఉంది, క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేశాడు. అంత డెప్త్ ఏం అడిగాడు మీకు. ఇది ఆల్మోస్ట్ మనము ఈ 6 బ్యాండ్ 5 బ్యాండ్స్ అన్ని కూడా చాలా డెప్త్, అంటే ఇంకా పీజీ లెవెల్కి వెళ్తే
ఆల్మోస్ట్ రీసెర్చ్ లెవెల్కి వెళ్తే మీరు ఇవన్నీ వాడాల్సి వస్తుంది. అంత దాకా అవసరం లేదు, సింపుల్ గా నేర్చుకోండి. అంత కష్టంగా మీకు అడగడు ఎంసెట్ లో, వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అడిగాడు కదా 652 వెరీ ఈజీ, ఇలాంటివి అడుగుతాడు. సో మనకు సెల్, ఘటం అంటే ఏంటి? సెల్, ఇది సిరీస్ కాంబినేషన్ అడిగిందా, వెరీ ఈజీ, ఇది ఐ డోంట్ నీడ్. ఇది మనకు తెలుసుగా బెట, సిరీస్ కాంబినేషన్ ఒక రెసిస్టెన్స్ మనకు. ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ ఎట్లా ఫ్లో అవుతుందో చూడండి. ఇక్కడ రెడ్ అనేది ఇక్కడ చూపించాను కదా, ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవుతా ఉంది బెట. ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ప్రతి నిరోధం గుండా వెళ్ళిపోతా ఉంది. సో ఈ విధంగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఫలిత నిరోధం కావాలంటే R = R1 + R2 + R3 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో బ్యాటరీ కావాలా, నిరోధాలు ఉన్నాయి. ఓకేనా, రైట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ మచ్. ఒకవేళ సమాంతర సంధానం అంటే ఎట్లుంటుందో చూపించాను ఇక్కడ. సమాంతర సంధానం అంటే మనకు ఎట్లా ఉంటుంది నాన్న? సమాంతర సంధానం అంటే మనకు అంటే 3 నిరోధాలు ఉంటాయి. అయితే శ్రేణి సంధానానికి సమాంతర సంధానానికి ఏం లేదు బెట. సమాంతర సంధానంలో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నటువంటి విద్యుత్ 3 భాగాలుగా విడిపోయింది, I1, I2, I3. అవునా? శ్రేణి సంధానం అంటే అన్నిటి గుండా వెళ్ళిపోయింది. శ్రేణి సంధానంలో ఏమైందంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ప్రతి నిరోధం గుండా వెళ్ళిపోయింది, ఇక్కడ ఎంత ఉందో అక్కడ అంతే ఉంది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు మనకు సమాంతర సంధానానికి వచ్చే వరకు ఇక్కడ అయిపోతున్నటువంటి విద్యుత్తు 3గా డివైడ్ అయిపోయింది. అంటే 3 కాలువలు బెట. ఇక్కడ మనకు సపోజ్ 3 బ్రదర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, వాటర్ వచ్చేది ఏమైతుంది, 3 కాలువలు పెట్టేస్తారు ఆడ. బోర్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాటర్ 3గా డివైడ్ చేసేస్తారు. కాబట్టి I1, I2, I3గా విడిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ కరెంటు విభజించబడుతుంది. ది కరెంట్ డివైడ్ ఇంటూ 3 parts. That is called parallel combination. Whereas series combination, current does not divide beta. Here you can clearly see that current is dividing into 3 paths. So it has options. There are 3 ways to go. So I1, I2, I3 విడిపోతుంది. So ఇది parallel combination. Whereas series combination లో you don't have the option. ఒకటే పాత్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోవాలి. అది ఫార్ములా R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 నాన్న. సో ఆ విధంగా ఒకవేళ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, అంటే సామర్థ్యం కావాలంటే ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి బిడ్డ. P = VI, అంటే వోల్టేజ్ అంటే పొటెన్షియల్ ఇంటూ కరెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు పవర్ వస్తుంది, V²/R వస్తుంది బిడ్డ. V²/R is also సామర్థ్యానికి సమీకరణం. ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. సో P = VI, V²/R. ఓకే, ఇది ఎలా వచ్చిందంటే దీని నుంచి మనకు V = IR ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, వాటి నుంచే ఇది వచ్చేసింది బేట. సో ఘటం, వాట్ ఈస్ సెల్? వాట్ ఈస్ అ సెల్ బేట? సెల్ అంటే ఏంది? సిరీస్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఎస్ కీర్తి, ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద సెల్ యాక్చువల్లీ? బ్యాటరీ సెల్. సెల్ అంటే అందరికి ఐడియా ఉందిగా బేట. మీ యొక్క ఇంట్లో ఉండే ఇప్పుడు అన్నిటికీ సెల్ పెడుతుంది. రిమోట్ కంట్రోల్ కి సెల్ కావాలి, వాచ్ నడవాలంటే సెల్ కావాలి, రైట్? ప్రతి దానికి కూడా మనము సెల్ వాడుతున్నాం. బ్యాటరీ సెల్ అనేది 2 కూడా డిఫరెంట్. సెల్ అనేది ఏమో సింగిల్ పీస్, బ్యాటరీకి వచ్చే వరకు 2 కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కలిపితే అది బ్యాటరీ అవుతుంది, పాజిటివ్ నెగిటివ్ గా. ఒకటే సెల్ తీసుకుంటే సెల్ అంటాం. అది దాంట్లో సెల్ మీరు చూస్తే లోపల ఏముంటుంది బేట? సెల్ ఎప్పుడైనా పగలగొట్టి చూసారా? Did you break the cell at any time? సెల్లో ఏముంటుంది? ఎస్ సార్, ఏముంది సెల్లో? సెల్లో వాట్ డిడ్ యూ ఫైండ్ ఇట్? కెమికల్ ఎనర్జీ. వెరీ గుడ్ మమత. కెమికల్ ఎనర్జీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ నాన్న. అంటే దాంట్లో కెమికల్స్ ఫిల్ చేయబడి ఉంటుంది. ఇట్ కుడ్ బి సాలిడ్ ఫామ్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి లిక్విడ్ ఫామ్. అక్కడ కార్బన్ అవి కూడా కొన్నిసార్లు సాలిడ్ ఘన పదార్థం, ద్రవ పదార్థమైన ఉండొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ ఎ కెమికల్. సో కెమికల్ ఎనర్జీ అంటే రసాయన శక్తి విద్యుత్ శక్తిగా మార్చేదే మనకు. ఒకవేళ పగలగొట్టకపోతే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ నాన్న. యూజ్డ్ సెల్ ఉంటుంది కదా, యూ జస్ట్ బ్రేక్ ఇట్ అండ్ సీ దట్. ఓకే శిరీష, కీర్తి, యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ యాజ్ ఎ ఫిజిక్స్ పర్సన్ గా మనము వాట్ ఈస్ దేర్ అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి. సో ఎస్, కెమికల్ ఎనర్జీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ది విద్యుత్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ది కెమికల్ ఎనర్జీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. అనేది విద్యుత్ శక్తిగా
యా సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అన్న, రైట్. అది ఎటువంటి రసాయన పదార్థం కూడా మీరు కనిపెట్టాలి నాకు. రేపటి లోపల సెల్ పగలగొట్టి సెల్ లోపల ఏముందో కనుక్కొని నాకు చెప్పాలి. చెప్తారా? ఏం పదార్థం ఉందో చెప్తారా? కనుక్కోండి, రేపు చెప్పాలా. ఓకే శిరీష, మమత, రైట్. యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ఏ సెల్. అంటే ఇంట్లో తిడతారు సార్ అంటే 10 రూపాయల సెల్ అమ్మా, ఏం కాదు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే ఓకే రైట్. అంటే యూజ్ సెల్ ఉంటే చేయండి, తిడతారు, లేకపోతే పేరెంట్స్ తిడతారు, డబ్బులు సంపాయారు కానీ డబ్బు బ్రేక్ చేస్తారు. సో యూజ్డ్ సెల్ ఉంటే కార్బన్ గ్రాఫైడ్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్, ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే సెల్స్ ని కూడా సిరీస్ కాంబినేషన్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ గా ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తాం. జింక్ క్లోరైడ్ సమాంతర సంధానం చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో ఘటాలను శ్రేణి అంటే when you connect the cell into series, what happened, what is the effective EMF? When you connect the cells into parallel combination, what is the effective resistance? Okay, సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు, ఇక్కడ ఘటాలను ఇక్కడ మిస్ అయింది, యాక్చువల్ వీడియో పెట్టాను బట్ రావట్లేదు, బట్ ఆడియోలుగా సేవ్ అయిపోయింది. ఇట్స్ ఓకే, డజంట్ మ్యాటర్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా సెల్స్ సిరీస్ కాంబినేషన్ కనెక్ట్ చేశాను బెట. ఈ రెండు సెల్స్ కూడా మనకు సిరీస్ కాంబినేషన్ లాగా ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దీని యొక్క నెగటివ్ టెర్మినల్ దీని పాజిటివ్ కలిపాము, దీని నెగటివ్ టెర్మినల్ బ్యాటరీకి వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ పెట్టాము, బల్బు పెట్టాము. సో ఇక్కడ బల్బు పెట్టాము, బల్బు వెలుగుతుంది, స్విచ్ ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా మనకు సింపుల్ సెటప్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇంట్లో ఇది తయారు చేయొచ్చు బెట. కెన్ యూ డూ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్? యా, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారా ఇంట్లో? చేయండి బెట, టైం ఉంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. ఇక్కడ మీకు కావాల్సింది ఏం లేదు, చిన్న ఎల్ఈడి బల్బు, యూ జస్ట్ నీడ్ చిన్న ఎల్ఈడి బల్బు కావాలా, చిన్న బల్బు, 2 సెల్స్ కావాలి. ఓకే, ఒక స్విచ్ తీసుకోవచ్చు, స్విచ్ కూడా తయారు చేయొచ్చు చిన్న స్విచ్ తోని. సో మనకు దీన్ని సింపుల్ గా తయారు చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ బ్యాటరీ అవసరం లేదు, ఇవే బ్యాటరీస్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి మనకు, ఇదే బ్యాటరీ అవుతుంది. ఈ రెండింటి కలిపే బ్యాటరీ అంటారు. 2 సెల్స్ కావాలి. ఆ రెసిస్టెన్స్ లేకుండా కూడా మనం చేయొచ్చు, బల్బ్ వెలిగియచ్చు. రెసిస్టెన్స్ పెట్టాడు ఇక్కడ కానీ రెసిస్టెన్స్ లేకుండా కూడా చేయొచ్చు. ఇది సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో ఒకవేళ సెల్స్ ని శ్రేణి సంధానంలో కలిపితే ఫలిత విద్యుత్ చలబలం ఏమవుతుందంటే E = E1 + E2 అవుతుంది, R = R1 + R2. వాట్ ఈజ్ R1 R2 అంటే ఏంటి నాన్న? అంతర్నిరోధాలు. నేర్చుకున్నారు కదా అంతర్నిరోధం అంటే. సో ఇట్స్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఇవేంటివి? ఇంటర్నల్, బ్యాటరీకి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది బేట. ఇది R1, ఇది R2, ఇది E1, ఇది E2. నేర్చుకోలేదా? నేర్చుకోకపోతే ఎట్లమ్మా? సో E1 అండ్ E2. ఓకే, సో ఒకవేళ 2 ఉంటే 2 అని రాస్తాను, 5 ఉంటే 5, E1 + E2 + ఎట్సెట్రా. రెసిస్టెన్స్, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్, అంతర్నిరోధాలేమో R1 + R2 అవుతుంది. ఎస్, వెన్ యూ కనెక్ట్ ద ప్యారలల్, ఇలా ఉంటుంది బెటర్. 2 పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేయాలి ఒక సైడ్, 2 నెగిటివ్లు ఒక సైడ్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ 2 మైనస్లు ఒక సైడ్, 2 పాజిటివ్లు ఒక సైడ్ కనెక్ట్ చేస్తే అది మనం వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో సమాంతర సంధానంలో మనకు 2 ధన ధ్రువాలు ఒక సైడ్, 2 ధ్రువాలు ఒక సైడ్ కలిపేస్తే అది మనకు అంటే ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటారు. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో the equation should be 1/ε = 1/E = 1/E1 + 1/E2 etc. What internal resistance కూడా 1/R = 1/R1 + 1/R2. ఇది బెటర్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇది కూడా సమాంతర సంధానము, ఈ శ్రేణి సంధానం అంటే ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి, రైట్. సో ఇంకా మనకు we came almost end beta. Kirchhoff laws అంటే ఏంటి? Kirchhoff laws అంటే we know that, right, there are 2 laws, junction law, loop law. junction law అంటే ఏంటి నాన్న? junction law అంటే విద్యుత్ ప్రవాహాలు జంక్షన్ వద్దకు వెళ్ళే విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తం = జంక్షన్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళే విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తానికి అని చెప్పారు. నేను ఏం చెప్పను ఇక్కడ, ఎక్స్ట్రా మొత్తం
ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ చేయను, ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ సింబల్స్ ఉన్నాయి నాన్న, ఇక్కడ మనకు ఏవి ప్లస్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్లు పెట్టిన అన్ని కూడా మనకు జంక్షన్ వైపు వస్తున్నాయి. విద్యుత్ ప్రవాహాలు అన్ని కూడా జంక్షన్ వైపు వచ్చే వాటికి అన్నిటికీ ప్లస్లు పెడతాము. ఓకే, జంక్షన్ నుంచి దూరం ఓన్లీ రెండే పోతున్నాయి కాబట్టి ఆ రెండింటిని రెండో వైపు రాసా. అంటే ఒకవేళ జంక్షన్ వైపు వచ్చే విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తం కరెంట్ మొత్తము జంక్షన్ నుంచి దూరంగా పోయే విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తానికి సమానము. రైట్, the current which is coming into the junction must be equal to current flowing out of the junction. Okay, so right Akila. సో ఇక్కడ మనకు సెకండ్ లైన్ లూప్ లా అంటే మనకు ఒక వలయంలోని విద్యుచ్ఛాల బలాల మొత్తము విద్యుచ్ఛాల బలాల బీజీఎం మొత్తం శూన్యం. సో ద ఈఎంఎఫ్ ద నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో మొత్తం ఈఎంఎఫ్ అనేది మొత్తం ఆ వలయంలో శూన్యం అవుతుంది అనేది మనకు లూప్ లా అంటారు. ఇప్పుడు మనకు చూసినట్టు అయితే ఓకే, చూసినట్టు అయితే ఇక్కడ మనకు ఏమున్నాయి ఇక్కడ బేటా, ఇక్కడ మనకు వచ్చే వరకు విన్స్టన్ బ్రిడ్జ్ వచ్చింది. సో విన్స్టన్ బ్రిడ్జ్ వచ్చే వరకు P/Q = R/S నాన్న. P/Q = R/S. ఎలా డ్రా చేసామో తెలుసు కదా మీకు, ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో. సో బట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ జంక్షన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. కరెంట్ ఎట్లా పోతుంది, ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ బేటా. కాకపోతే ఇక్కడ మనం లూపులు తీసుకోవాలి, లూప్ 1 లూప్ 2 తీసుకొని మనకు ఫైనల్ గా ఈ P/Q = R/S వచ్చింది. అంటే జంక్షన్ రూల్ ప్రకారంగా ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. లూప్ రాని రెండు లూప్ నుంచి 2 జంక్షన్ లా నుంచి వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ యొక్క గాల్వానామీటర్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, దీన్ని మనము బ్యాలెన్స్ చేస్తాము, సమతుల్యం చేస్తే when this bridge become a balance మనకు అప్పుడు IG = 0 చేస్తాం. అంటే గాల్వానామీటర్ గుండా పోయే విద్యుత్తుని శూన్యం చేసేస్తే మనకు ఫైనల్ గా వచ్చే ఈక్వేషన్ లో R1/R2 = R3/R4 లేకపోతే P/Q = R/S. అంటే ఈ P/Q = R/S. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? we gonna do ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుందన్న, ప్రాబ్లం చేస్తే అర్థం అవుతుంది దీని మీద. ఇది ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకోరు కాబట్టి నాకు దీని మీద ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలని లేదు బేట. ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ మచ్ టైం, బట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ ఇది ఆల్రెడీ P/Q = R/S అనేది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో లెట్ మీ గో లిటిల్ ఫాస్టర్ సిన్స్ యూ ఆల్రెడీ నో దిస్ పొటెన్షియోమీటర్ ఎవ్రీథింగ్. సో మీటర్ బ్రిడ్జ్ కూడా నేర్చుకున్నారు కదా, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది మనకు, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది కదా. ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం నేర్చుకున్నారు? ఏం లేదు, ఇది మీటర్ బ్రిడ్జ్ బెట. మీటర్ బ్రిడ్జ్ లో మనకి ఏముంటాయి, మనకు వై వి కాల్ మీటర్ బ్రిడ్జ్ ఎందుకంటారు చెప్పండి? మీటర్ బ్రిడ్జ్ ని ఎందుకంటాం మీటర్ బ్రిడ్జ్ అని? వై వి కాల్ మీటర్ బ్రిడ్జ్? అనిత, కీర్తి, వసంత, రాధిక ఏమి సౌండ్ లేదు. వై వి కాల్ మీటర్ బ్రిడ్జ్? ఎవరు మీటర్ బ్రిడ్జ్ ని ఎందుకు మీటర్ బ్రిడ్జ్ అంటాము? ఎస్, హూ ఇస్ దిస్? నిరంజని. ఇట్ కంటైన్ మీటర్ స్కేల్. అఖిల, ఎస్ కరెక్ట్ బేటా. సో ద లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ వి టేక్ యాజ్ ఏ 1 మీటర్ లెంత్ లేకపోతే 100 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, ఇక్కడ వైర్ తీసుకుంటాం కాబేటా, స్కేల్ పైన వైర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఆ స్కేల్ పైన ఉన్న వైర్ లెంత్ హౌ మచ్? ఇట్స్ 1 మీటర్ లెంత్. సో ఇక్కడ 2 గ్యాప్స్ ఉంటాయి బేటా. ఒకటేమో ఒక జంక్షన్ లో ఒక గ్యాప్ లోనేమో నిరోధాల పెట్టెని పెడతాము, ఇంకొక బాక్స్ లోనేమో తెలియని నిరోధం ఉన్న ఒక తీగని పెడతాం. ఓకే, ఒక జంక్షన్ లోనేమో మనము తెలిసిన నిరోధాల పెట్టెని పెట్టి, ఇంకొక జంక్షన్ లోనేమో అన్నోన్ వైర్ పెడతాం. కాపర్ కానీ అల్యూమినియం కానీ ఏ వైర్ అని పెట్టుకోవచ్చు బేటా, మాంగనీస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దానికి వెళ్ళి మనం గాల్వానామీటర్ సాయంతో, జాకీ సాయంతో దీని ఈ యొక్క తీగ మీద బ్యాటరీ ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో, ఇంత విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని అప్లై చేస్తే కరెంటు మనకి ఏమవుతుంది, ఈ తీగ గుండా వెళ్తా ఉంటుంది కాబట్టి వెన్ దిస్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ సర్క్యూట్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ గాల్వానామీటర్ కి మనం ఈ మిడిల్ పాయింట్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే గాల్వానామీటర్ కలిపి హై రెసిస్టెన్స్ ద్వారా జాకీతోని ఈ తీగ ఈ చివర నుంచి
మనకు జరుపుకుంటా వెళ్తా ఉంటాం. ఒకానొక పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే మన గాల్వానా మాపకంలోని రీడింగ్ ఏమవుతుంది, అది 0 చూపిస్తుంది బెట. దాంట్లో రీడింగ్ 0 చూపిస్తుంది. అప్పుడు ఈ యొక్క మీటర్ బ్రిడ్జ్ సంతులనమైంది, బ్యాలెన్స్ అయిందని చెప్తాము. సో మీటర్ బ్రిడ్జ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే విన్స్టన్ బ్రిడ్జ్ సూత్రం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో మీటర్ బ్రిడ్జ్ దేని మీద, ఏ బ్రిడ్జ్ మీద ఆధారపడి ఉంటూ పనిచేస్తుంది? వీట్స్టన్ బ్రిడ్జ్ మీద. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. ఎస్, సో వీట్స్టన్ బ్రిడ్జ్ మీద పనిచేస్తుంది. అందుకే మనము ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే 0 చూపిస్తుందో అక్కడ L1 అనుకుంటాము, రిమైనింగ్ లెంత్ ఏమో L2 అవుతుంది. లేకపోతే మొత్తం లెంత్ 100 సెంటీమీటర్ కాబట్టి 100 - L1 అని రాస్తాము. సో దాని నుంచి మనకు R/S is equal to L1/L2 అని కూడా రాయొచ్చు. L1/L2, L2 అంటే 100 - L1 అవుతుంది బెట. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఏమి? సో R/S ఈక్వల్ L1/L2. L2 అంటే ఏంది బెట? ఇక్కడ మనం 100 సెంటీమీటర్ మొత్తం కాబట్టి అందులోకెళ్ళి ఈ L1 తీసేస్తే వచ్చేదే 100 - L1. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మూవింగ్ ఇంటూ మనము వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు, స్ట్రెంత్ తగ్గుతూనే ఉంది. 9:30 నుంచి ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నారు జన పబ్లిక్. పొటెన్షియోమీటర్. సో పొటెన్షియోమీటర్ అంటే ఏంటి నాన్న? సో పొటెన్షియోమీటర్ ఏంటి? సో పొటెన్షియోమీటర్ is nothing but what is the principle involved in the potentiometer? Potentiometer is basically it is direct the potential across the any wire directly proportional to the length of the wire. Potential difference across any length of the wire of uniform cross section and directly proportional to the length. Okay, మనకు ఇదే సూత్రం పొటెన్షియోమీటర్ యొక్క సూత్రం ఏంది బేటా? మనము పొటెన్షియోమీటర్ లో ఉన్న సూత్రం ఏంటంటే ఏదైతే వైర్ తో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తామో పొటెన్షియోమీటర్ జాకీతో సేమ్, ఆ దాని యొక్క అంటే ఆ రెండు బిందువుల పొటెన్షియల్ అనేది దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుందంటే అక్కడ సారీ ఆ వైర్ యొక్క పొడవుకి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఆ పొడవు పెంచుతా ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఆ పొడవు పొటెన్షియల్ కూడా పెరుగుతుంది. సో అది బేసికల్ గా మనకు ఓమ్స్ లా మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఓమ్స్ లా మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓమ్స్ లాలో మనం లెంత్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడం, బట్ అక్కడ పొటెన్షియల్ గురించి రెసిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇక్కడ మాత్రం లెంత్ వస్తుంది. ఓకే, సో బట్ సో ఇట్స్ సింప్లీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు పొటెన్షియల్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ నాన్న. ఓకే, సో ఇందులో మనకు రెండు రకాల పొటెన్షియోమీటర్ రెండు రకాల ఎస్ఏ క్వశ్చన్ నేర్చుకున్నాం. ఒకటేమో మనకు పొడవుల నిష్పత్తి అంటే విద్యుచ్ఛాల బలాల నిష్పత్తి అనేది వాటి యొక్క పొడవుల నిష్పత్తికి సమానంగా ఉంటుంది అని చూపించడం. E1/E2 is equal to L1/L2 అనేది. ఇంకొకటి అంతర్నిరోధం సంబంధించిన ఫార్ములా. నేను ఇక్కడ ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. పొటెన్షియోమీటర్ అంటే ఏంది, దేనికోసం వాడతాం? పొటెన్షియల్ ని మెజర్ చేయడానికి వాడతాం, రైట్? Potentiometer is nothing but which can be used to measure the potential across any 2 points. The only condition is here is whatever wire we are taking, ఆ వైర్ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఆ వైర్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ వైశాల్యం అనేది యూనిఫామ్ ఉండేటట్టుగా చేసుకోవాలి. వైశాల్యం మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా సేమ్ వైశాల్యం. అందుకే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, రెండు ఈక్వేషన్లు తీసుకున్నాడు. E is equal to V is equal to ఇక్కడ తీసుకున్నాడు కదా ρL1/A. I సేమ్ తీసుకున్నాడు, విద్యుత్ సేము, A సేమ్ తీసుకున్నాడు. చూడండి, విద్యుత్ సేము, వైశాల్యం రెండు సేము. అప్పుడు ఏమైతే రెండు సమీకరణాలు డివైడ్ చేసి E1/E2 is equal to 1/L2. వెరీ సింపుల్. అంటే ఇదొక రకమైనటువంటి డెరివేషన్. సరే, మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ఇంకొక రకమైన చేసి ఉంటారేం కానీ మనకు ఇదొక రకమైన ఈజీ డెరివేషన్. E1 is equal to IR E is equal to IR కదా. E is equal to లేకపోతే V is equal to ఏంటి, IR. అవునా? సో ఇక్కడ ఏంటి నాన్న, R అంటే ఏంది, ఇందాక ρL/A. R అంటే ఏంటి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామంటే I ఇంటూ రైట్
L1 rho L by A. ఏ సేమ్ తీసుకుంటున్నాము. అలాగే ఇది E1 రెండు బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి E1 E2 రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు తీసుకుంటాం. ఇంకొకటి E2 రాస్తాడు. E2 రాసి సేమ్ రాసేస్తాడు. అక్కడ L2 వస్తుంది. ఇవన్నీ సేమే. డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదే L1 by E1 by E2 is equal to L1 by L2. ఓకేనా? ఇదంతా మీకు చూసుకున్న డయాగ్రామే కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫోకస్ మచ్ ఆన్ దిస్. సో ఫార్ములా ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవడం బెట, మనకు పెద్దగా ఎంసెట్ పర్పసే కాబట్టి దానికి డెప్త్ డెరివేషన్ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వను నేను. సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకున్న ఇంకో నెక్స్ట్ డెరివేషన్ ఏంటి బేట? అంతర్గత నిరోధం. ఏంటి? అంతర్గత నిరోధం. సో అంతర్గత నిరోధం అంటే ఏంటి? ఇది ఒక సింపుల్ గా మనం ఏం చేంజ్ చేస్తాం దానికి ఇక్కడ అంటే రెండు బ్యాటరీస్ ఉండే బేట ఇంతకుముందుకు, ఇక్కడ ఒకటే బ్యాటరీ పెట్టేస్తాం. ఇప్పుడు ఒకటే బ్యాటరీ పెడతాం కాబట్టి ఇదంతా సెటప్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. ఒక బ్యాటరీస్ చేంజ్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ మన సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా మనం ఏం చేస్తాము, మనకి ఈజ్ ఈక్వల్ టు E by V is equal to L1 by L2. మనం ఇందాక చేసిన ఫార్ములా కాబట్టి E1 by E2 is equal to L1 by L2 కదా. సో E1 by E2 is equal to మనకి ఇందాక వచ్చినట్టుగానే L2 by L1. బట్ E1 బదులు నేను ఏం చేసిన ఒకటే బ్యాటరీ కాబట్టి E రాసిస్తా. ఇంకొక E2 బదులు ఏం చేస్తాము V is equal అయ్యా కదా, వాహకం కాబట్టి V రాశాను. సో E by V is equal to L1 by L2. కానీ మనకు V is equal to ఓమ్స్ లా వాహకాన్ని వాడతాం కాబట్టి ఇక్కడ ఓకే. ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం తీసుకుంటే మనకు ఆ పొడవు అంతా ఏమవుతుంది ఇది ఇక్కడ దాకా కాబట్టి. సో అది అంటే ఆ L1 దగ్గర L2 ఏంటివంటే అవి బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్, సమతుల్యం వచ్చినప్పుడు గాల్వానా మాపకంలో 0 రీడింగ్ వచ్చినప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి పొడవు బెట ఏ నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడైతే జాకీ పెడతామో అక్కడ దాకా ఉన్న పొడవు బెట దాన్నే L1. ఇంకొకసారి వచ్చేది N2 దగ్గరకు వస్తే అది L2 అవుతుంది. సో ఆ విధంగా L1 L2లు మనము గాల్వానా మీటర్ను శూన్య అపవర్తనం చూపించడం ద్వారా ఇవి కనుక్కోగలుగుతున్నాం. సో ఈ విధంగా V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. ఇప్పుడు బ్యాటరీ కనుక్కోవాలంటే మనకు దానికి అంతర్గత నిరోధం ఉంటుంది బేట. మొత్తం నిరోధం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR ప్లస్ I స్మాల్ r. సో దీని నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ రెండిట్లలో మనకి ఏం కామన్ ఉంది, I కామన్ ఉంది. సో కాబట్టి E by V is equal to R plus R by R అవుతుంది బేట. ఎందుకంటే ఇలా I కామన్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ IR అవుతుంది, కింద IR అవుతుంది, పైన I కామన్ ఉంది బేట. ఈ II క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈ IIలో క్యాన్సిల్ అయిపోతే R plus R by R ఉంది. దీని నుంచి సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేదే మనకి అంటే స్మాల్ r ని లాగండి రెండు వైపులా అటు తీసుకెళ్ళి క్యాపిటల్ R ఇంటూ L1 by L2 మైనస్ 1. ఈ గుర్తుంచుకోండి, ఈ సమీకరణం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. సో అంతర్గత నిరోధం R is equal to క్యాపిటల్ నిరోధం R ఇంటూ L1 by L2 ఇంటూ L1 by L2 మైనస్ 1. ఓకే, అర్థమైందా? స్మాల్ r is equal to క్యాపిటల్ R ఇంటూ L1 by L2 మైనస్ 1 బెటా. ఓకే, అర్థమైంది కదా. ఇది పొటెన్షియోమీటర్ కి సంబంధించినటువంటి రెండు ఫార్ములాస్. E1 by E2 is equal to L1 by L2. అంతర్గత నిరోధం సంబంధించిన ఫార్ములానేమో R is equal to స్మాల్ r is equal to క్యాపిటల్ R ఇంటూ L1 by L2 in minus 1. రైట్, థ్యాంక్ యూ. యా, తగ్గిపోతూనే వరు మనోళ్ళు, స్ట్రెంత్ చాలా తగ్గింది ఆల్రెడీ, బట్ ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చేసినాం మనం. సో లెట్ మీ ఫినిష్ ద చాప్టర్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు డూ టుమారో. మళ్ళీ వేరే చాప్టర్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చేద్దాం ఈరోజు. రేపు ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే రేపు చేసుకొని రేపు కెపాసిటర్స్, పొటెన్షియల్ కెపాసిటర్స్ గురించి చాప్టర్, అది కూడా 2 మార్కుల క్వశ్చన్, 2 వస్తాయి క్వశ్చన్స్. పొటెన్షియల్ కెపాసిటర్లో కూడా 2 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. ఇంకా తర్వాత ఆవేశాలు లాస్ట్ చాప్టర్. సో రేపు సాటర్డే, ఎల్లుండి సండే క్లోజ్. సో సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిందనంటే మధ్య ఛేద వైశాల్యం ఉన్న
ఇంత వైశాల్యము గల వాహకం గుండా ప్రవేశించే ఆవేశం ఏ విధంగా ఇచ్చిందంటే కాలంతో మారుతున్నటువంటి ఆవేశం ఇచ్చింది కూలుమ్స్. అయితే ఇక్కడ టీ 2 సెకండ్స్ వద్ద డ్రిఫ్ట్ వేగం ఎంత? మళ్ళొకసారి చూడండి బేట, మనకు వైశాల్యం ఇచ్చాడు ఏ, ఓకే, ఆవేశము మనకు కాలంతో మారుతున్నది ఇచ్చాడు, బట్ అది కనుక్కోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆవేశం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు విద్యుత్ రావాలంటే dq/dt బేట, dq/dt చేయాల. అది అప్పుడు ఏమొస్తుంది, dq/dt చేస్తే కరెంట్ వస్తుంది. అప్పుడు దీని నుంచి కరెంట్ వస్తుంది, వైశాల్యం ఇచ్చిండు, కరెంట్ వస్తుంది. మనకి ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఇచ్చింది బేట. ఎన్ అంటే ఏంది? నెంబర్ ఆఫ్, అంటే నెంబర్ డెన్సిటీ, అంటే ఆవేశాల సంఖ్య వచ్చింది. కాబట్టి ఒక క్యూబిక్ మీటర్ లో ఉన్నటువంటి ఆవేశ సంఖ్య వచ్చింది. 2 × 10⁻25 ఆవేశాలు ఉన్నాయి. సో మనకు ఈ 3 భౌతిక రాశులు ఇచ్చాడు. మరి కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, డ్రిఫ్ట్ వేగం. సో మనకున్న ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఎంసెట్ 2010 ఇంజనీరింగ్ లో వచ్చింది బేట. సో V = I/NEA, V = I/NEA. I కోవాలంటే ఏం చేయాలా? దీన్ని మనం అవకలనం చేయాలి బేట. అవకలనం చేస్తే ఈ 3Tకి ఎంత వస్తుంది? 60 వస్తుంది. 3Tకి ఎంత వస్తుంది? 60. ఎందుకంటే 3 కాన్స్టెంట్. T² కి ఎంత? 2T. T² కి ఎంత? 2T. ఇజ్ ఇట్? సో 3T² అయింది కాబట్టి, సో 3 ఇక్కడ 2T 3 60 అవుతుంది. ఇక్కడ 5 అవుతుంది బేట. 5Tకి Tకి 1 కాబట్టి 5 అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ కు శూన్యం, ఇది 0 అవుతుంది, రైట్? సో దీంట్లో T = 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి బేట. 12 అవుతుంది, మొత్తము 17 అవుతుంది, 17. దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 17. సో 17 చెప్పాను. సో V = how much బేట? V = I అంటే 17, N అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా, 2 × 10⁻25 ఇక్కడ ఇచ్చినాం, రైట్? సో ఇక్కడ E అంటే ఏంది? ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశం. ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశం తెలుసుగా, 1.6 × 10⁻19. వైశాల్యం కూడా మనకి ఇక్కడ 0.3 ఇచ్చిందనా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే, నోట్ చేసుకోండి, ఇది ఆన్సర్. ఇది సింప్లిఫై చేయండి బేట, మీరు టైం లేదు నాకు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డివైడ్, మల్టిప్లై హియర్. ఓకే, కాపీ చేసుకున్నారా? యా, did you guys copy? Yes, సుజాత్ ఆన్సర్ చేశాను. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ శిరీష, వెరీ నైస్. 1.77 × 10⁻5 బేట. యూ కెన్ సింప్లిఫై జస్ట్ ఏంటంటే డెసిమల్ లేకుండా 16 32 ఇక్కడ 0.3 ఉంది, 32 ముళ్ళ. సో 90 ప్లస్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ దీన్ని బట్టి చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ 10 పవర్లు ఉన్నాయి, సింప్లిఫై చేసేసుకోండి, వచ్చేస్తుంది. అంటే మనకు ఘాతాల ముందు సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది బేట. ఇది కిర్చాఫ్ లాస్ మీద, ఇది మీరు అందరు చేయాలి బేట. ఇది యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఎంతమంది చేస్తారో చూద్దాం. ఇది మనకు చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 2011 ఇంజనీరింగ్ లో నేను ఆన్సర్ ఇక్కడ పెట్టాను. ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్ క్లోజ్ చేస్తా. కనిపించట్లే కదా ఆన్సరు? ఓకే, ఎస్. సో ఆన్సర్ కనిపిస్తలేదు కాబట్టి చేయాలి మీరు. కిర్చాఫ్ లాస్ అప్లై చేస్తారా బెట్టిడా? కిర్చాఫ్ లాస్ ఎవరైనా అప్లై చేయగలుగుతారా? ఫస్ట్ లా బేట, జంక్షన్ నియమం ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. జంక్షన్ నియమం ఏం చేస్తారు చెప్పండి? హూ ఈజ్ రెడీ టు ఆన్సర్ దిస్? ఏ జంక్షన్ ఒకటి, బి జంక్షన్ ఒకటి, సి జంక్షన్ ఒకటి బేట. సో ఏ జంక్షన్ ఈజ్, హౌ డు యూ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ హియర్ కరెంట్, నెట్ కరెంట్. సో నెట్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి బేట? సో యూ షుడ్ నో హౌ మచ్ కరెంట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ది జంక్షన్.
So here both are coming into the junction. Both arrows are junction వైపే ఉన్నాయి. So 2 plus 3 how much? 5. How much? ఎందనా ఎంత వస్తుంది? 5 amps వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది? 5 amps. సో ఇక్కడ ఎంత ఉన్నట్టు మరి? ఏ నుంచి బికి ఎంత వస్తుంది? 5 amps ల కరెంట్ వస్తుంది. ఏ నుంచి బికి ఎంత వస్తుంది? 5. సో ఇప్పుడు బి దగ్గర ఎంత ఉన్నట్టు? 5 ఉన్నట్టు ఆల్రెడీ. 5 ఆల్రెడీ ఉంది కదా. సో అందులోకి 5 లకి ఎంత పోతుంది? 2 పోతుంది. 2 తీసేస్తే ఎంత ఉంటుంది? ఇక్కడ బి దగ్గర 3 ఉంటుంది. బి దగ్గర ఎంత ఉంటుంది బేటా? 3 ఉంటుంది. రైట్? ఆన్సర్ చేస్తురానా? చేసిరా? Why it's going like this? So it should be like C is equal to how much you got? 4, huh? Yes, very good. So C is equal to 4, but answer is 4. So ikkada simple nana 3 plus 2. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది. సో ఏ దగ్గర 3 plus 2 మనకు 5 వచ్చింది. బి దగ్గరకు వచ్చే వరకు 5 minus 2. 2 బయటికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు 3 వచ్చింది ఇడికి. సి దగ్గర ఎంత? 3 ఉంది. బట్ ఇది 1 ఎక్కడికి వస్తుంది? జంక్షన్ వైపు వెళ్తుంది కాబట్టి 3 plus 1 సి ఇక్కడ సైడ్ అనుకుంటున్నాము ఇప్పుడు. సో 4 వచ్చింది బేట. అర్థమైందా? యా, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ నాన్న? అందరికి అర్థమైంది కదా? ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇది 2011 ఇంజనీరింగ్ బేటా. Okay, next. Okay, I'm gonna complete it nana. Class తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తాను బిడ్డ. అయిపోయింది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేసేస్తాను. ఇంకొక 2 ప్రాబ్లం చేసి క్లోజ్ చేద్దాం బిడ్డ. ఓకే, సో ఇది 2009 ఇంజనీరింగ్ లో ప్రాబ్లం బిడ్డ. చూద్దాం. ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం చేసి పంపిస్తాం మిమ్మల్ని. ఇంకొక ఓకే, ఒక ఘటాన్ని పొటెన్షియోమీటర్ గౌణ వలయంలో ఉంచినప్పుడు 10 మీటర్ల పొడవు గల పొటెన్షియోమీటర్ తీగపై ఇంత 2.5 మీటర్ పొడవు ఉన్న వద్ద 0 అపవర్తనం వచ్చింది. అంటే గలవాన పొటెన్షియోమీటర్ చేసాంగా బేట. పొటెన్షియోమీటర్ లో 10 మీటర్ల పొడవు ఉన్నప్పుడు ఇంత దగ్గర మనకు 0 అపవర్తనం వచ్చింది. అంటే ఇది క్యాపిటల్ ఎల్ అనుకుంటే మొత్తము, ఇది స్మాల్ ఎల్ అనుకుంటున్నాం. ఓకే, అయితే ప్రాథమిక వలయంలో ఇదేమో గౌణ వలయము. 2 వలయాలు తీసుకుంటే గౌణ వలయం అంటే సెకండరీ కాయిల్. గౌణ వలయంలోనేమో ఘటాన్ని మార్చకుండా పొటెన్షియోమీటర్ పొడుచుకున్నాడు. అంటే 10 మీటర్లు ఉన్నప్పుడేమో 2.5 వచ్చింది. ఓకే, 1 మీటర్ ఉన్నప్పుడు 0 అపవర్తనం వచ్చింది. ఇక్కడేమో 2.5 మీటర్ ఉన్నప్పుడు 0 అపవర్తనం వచ్చింది. అది 1 మీటర్ దగ్గరకు వచ్చింది ఇప్పుడు. అయితే సారీ తీగ పొడవు, పొటెన్షియోమీటర్ తీగ పొడవు 1 మీటర్ పెంచినప్పుడు, అంటే యాక్చువల్ ఎంత ఉంది బేటా? 10 మీటర్లు ఉన్నది. అది 11 అయినప్పుడు ఏ బిందువు వద్ద సంతులన 0 అపవర్తనం వస్తుంది? పొటెన్షియోమీటర్ పొడవు 10 మీటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 0 అపవర్తనం వచ్చింది 2.5 దగ్గర. ఇప్పుడు అది ఎంత అయింది? 11 అయింది. 11 అయినప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ బెట. ఈ ఫార్ములా కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు. L1/L2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1/L2 అంటే ఇది క్యాపిటల్స్. ఇవేమో పొటెన్షియోమీటర్ పొడవు, ఇదేమో మనకి ఎక్కడైతే 0 అపవర్తనం వస్తుందో మొత్తం పొడవులు ఇవి. 0 అపవర్తనం వచ్చినప్పుడు పొడవు ఇది. ఓకే, సో L1/L2 10/11. L1 ఏమో 2.5 దగ్గర వచ్చింది. L2 ఎక్కడ వచ్చింది? సో ఇది సింపుల్ గా బెట మనము 10/11 ఇది క్రాస్, ఇది L2 కావాలి కాబట్టి ఇది ఇటు తీసుకెళ్తారు, ఇది ఇటు వస్తుంది.
11/10 ఇంటూ 2.5 అప్పుడు మనకు 2.75 దగ్గర వస్తుంది. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది బేటా? ఏమర్థమైంది? పొడవు పెరిగినప్పుడు, పొడవు పెరిగితే ఏమైంది? ఇది కూడా పెరిగింది, ఇది కూడా శూన్య అపవర్తనం వచ్చే బిందువు కూడా 2.5 నుంచి 2.75కి వెళ్ళిపోయింది. 1 మీటర్ పెరిగితే 1 మీటర్ని పెంచితే 0.25 పెరిగింది. సి ఆన్సర్ బేట, కరెక్ట్. ఓకే కీర్తి, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇది మీటర్ బ్రిడ్జ్ మీద ప్రాబ్లం బేట, మీటర్ బ్రిడ్జ్ మీద ప్రాబ్లం. సో ఇది మీటర్ బ్రిడ్జ్ మీద ప్రాబ్లం చూస్తే ఇది మీరు చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిన క్రింద చూపించిన పటంలో ఇది 2018లో ఐఐటీలో వచ్చింది బెట్ట, AEEE అనేవాళ్ళు. అప్పుడు గల్వానా మీటర్లో 0 అపవర్తనాన్ని కలిగి ఉన్న మీటర్ బ్రిడ్జ్ అమరికను సూచిస్తుంది. తెలియని నిరోధం R ని కనుగొనండి అంటుంది. ఇక్కడ నిరోధం ఏంటి అంటే ఇది కనుక్కోవాలా, వాట్ ఈస్ దిస్ R. సో ఇక్కడ మనకు ఎంత ఇచ్చిండు? L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, L2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత బేటా? 100 - 20 ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 80. సో L2 80, L1 20, ఇంకా ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చిండు? మనకు ఫార్ములా ఉంది కదా, R/S ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1/L2. R/S ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1/L2. రైట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? నేను ఏం చేసినంటే నిరోధాలు ఇక్కడ ఏమైంది 55/20 ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు బేట. ఈ జంక్షన్ బై ఈ జంక్షన్ ఇట్లా, ఇది కూడా సింపుల్ గా ఆ ఫార్ములా వల్ల గుర్తులేదు అనుకుంటే మీరు ఏం చేయండి అంటే 50/20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50/20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R/80. ఇట్లా ఇది ఒక ఈజీ మెథడ్. అంటే ఫార్ములా గుర్తులేదు సార్ మీటర్ బ్రిడ్జ్ అనుకోకుండా R/S L1/L2 చేయొచ్చు. లేదనుకుంటే సింపుల్ గా గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న నిరోధం బై ఇక్కడ ఉన్న లెంత్, ఇక్కడ ఉన్న నిరోధం బై ఇక్కడ ఉన్న లెంత్. సో 50/20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R/80. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు 220 వచ్చింది. ఆప్షన్ బి. వెరీ గుడ్. చాలా ఈజీ బెట. ఈ చాప్టర్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ కష్టం రెండు. అంటే చేయాలి, అర్థమైతే ఈజీ, అర్థం కాకపోతే టఫ్. ఓకే, సో యా మెనీ పీపుల్ ఆర్ లీవింగ్, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు. ఇది ఒక్కటి చెప్పాలని ఉంది, ఇది ఒక్కటి చెప్పనా? కెన్ ఐ టీచ్ వన్ మోర్? వనిత. సో యా, ఇట్స్ 2013 మెడికల్లో వచ్చింది బెటర్, 2013 మెడికల్లో వచ్చింది ఇది. సో దీనికి ఏంటంటే 0.5 అంతర్నిరోధం అన్నాడు, స్మాల్ ఆర్ ఇచ్చింది బెట, స్మాల్ ఆర్. 15 వోల్టేజ్ అంటే ఈఎంఎఫ్ ఇచ్చిండు, ఈఎంఎఫ్ ఇచ్చిండు. విద్యుత్ చాలా బలం గల ఘటంలో పటంలో చూపిన విధంగా ఘటం నుంచి తీసుకునే విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత, I ఎంత? ఓకే, సో మనకి ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు బెట ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ఒకటి కంపల్సరీ సర్క్యూట్ మీద. ఇప్పుడు మీరు ఇందులో కొంచెం ఆలోచించాలి. ఇక్కడ ఎన్ని నిరోధాలు ఉన్నాయి బెట? 1. ఇప్పుడు ఈ వలయం తీసుకోండి, ఇది ఎలా కలపబడ్డాయి చెప్పండి? ఈ 3 7 1 10 ఈ 3 కూడా శ్రేణి కదా, ఒకటే కరెంటు ప్రవహిస్తుంది. అంటే విద్యుత్తు మారకపోతే అది శ్రేణి సంధానం. ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్ళినటువంటి విద్యుత్తు I ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది, ఇలా వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఈ 3 గుండా వెళ్ళిపోతుంది విద్యుత్తు, 3 గుండా వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మనకు 7 + 1 + 10 18 అయింది బెట, 18. సో ఫలిత నిరోధం ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 18 వచ్చింది. ఈ 18కి ఈ 6 సమాంతరంగా ఉంటుంది. ఇది మొత్తం ఇడికి రాగానే మనకి ఏమైంది? కరెంట్ విడిపోతుంది. కాబట్టి ఈ 18 6తోని సమాంతరంగా కలపాల. ఇవన్నీ ఏమో R1 + R2 + R3. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు సమాంతర సంధానం చేయాలి. 1/R = 1/R1 + 1/R2. దాన్ని చేస్తే
R1 R2 by R1 plus R2 అవుతుంది బెట. R1 R2 by R1 R2 by R1 plus R2 R1 plus R2 ఓకే. సో ఈ విధంగా R1 plus R2 అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు ఫలిత నిరోధం వస్తుంది. సో ఆ విధంగా అప్పుడు సో ఏమవుతుంది 6 into 18 by 6 plus 18 దిస్ ఇస్ రాంగ్ బెట, దిస్ ఇస్ 18. సో ఈ విధంగా చేస్తే మనకు 4.5 వస్తుంది. R2 ఎంత 4.5. ఇంక ఇక్కడ ఈడ 4.5 అని అర్థం. మనం మొత్తము ఇదంతా వెళ్ళిపోయింది ఇక, ఇది టోటల్ క్లోజ్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు 4.5 ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. కాబట్టి ఇప్పుడు విద్యుత్ ఎలా ప్రవహిస్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి క్లోజ్ అవుతుంది. అంటే మొత్తం శ్రేణిలోనే ఉన్నాయి, అన్ని శ్రేణిలోనే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక. అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ డివైడ్ అవుతలేదు ఇక. కాబట్టి 2 ప్లస్ అంటే 4.5, ఇక్కడ 4.5 ఓకే. ఇంకా ఇంకేముంది 2 ఉంది, 8 ఉంది, ఇక్కడ 0.5 బెట. 2 0.5 8 4.5 మొత్తాన్ని కూడితే మనకు వచ్చేది 15 వస్తుంది బెట. ఓకే. కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by R. సో V by R కాబట్టి మనకు V 15 ఇచ్చిండు, వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చిండు 15 ఇచ్చిండు. సో V 15 వచ్చింది, R 15 వచ్చింది. మనకు ఫలితంగా మనకు విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత వస్తుందంటే 1 వస్తుంది బెట. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. సో బీ కేర్ఫుల్. సో జాగ్రత్తగా చేయండి అన్న. ఓకే. ఓకే, కెన్ వి క్లోజ్ ఇట్? యా విల్ క్లోజ్ ఇట్ బెట. ఐ డోంట్ వాంట్ టు, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 2 hours అవుతుంది. బ్యాటరీగా అక్కడ నిరోధం అంతా నిరోధం ఇచ్చింది బెట, బ్యాటరీలో లేదు. ఓకే సారీ నాన్న. ఓకే ఓకే, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ బెట. థ్యాంక్ యూ so much. So thank you so much for those who are attending my class till now. Okay, I know మీరు చాలా ఆకలితో ఉన్నారు, బ్యాటరీలు అయిపోయినాయి, ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. ఎనీవే థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. సో we completed chapter which is not easy. అంటే చాప్టర్ ఒక రోజు కంప్లీట్ చేసి ప్రాబ్లం చేయాలంటే చాలా టఫ్ టాస్క్, కవరింగ్ ఆల్ ద టాపిక్స్. ఓకే, మనము ఈ చాప్టర్ ని వారం రోజులు చెప్తాం అప్పుడు. సో విత్ ఇన్ 1 day టు కంప్లీట్, రైట్? సో డెఫినెట్ గా బిగ్ టాస్క్ కాబట్టి. సో థ్యాంక్ యూ. మీరు ఒకటి ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఎవరైతే చూడలేదో మీ ఫ్రెండ్స్ కి యూట్యూబ్ లింక్ లో చూసుకోవచ్చు తర్వాత అది ఇంకా. ఓకే, టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ సెకండ్ ఇయర్. ఓకే రైట్ నాన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నిన్నటి క్లాస్ ఈ రోజు క్లాస్ కూడా పంపించండి సార్, 2 కలిపి ఈ రోజు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్.